Diana Bidamya Nedagua, Sejawla Nandama Shijari, Lunabjama Tatawa Alu, Kuyosi Bajama Chana Javazilu, no concept Meta Buddha Yin, Dini and House Sagugu Ne, February Latte, Yangu Mute, Damwi Mune, Hututin, when the mother may Mandama Sin Jambare, Nibido Dekina Diri Mune, Raza Dengahala, Gangobawa and Nima Dita Google Yeshire, Tawara Nina Yesi Romeji Due. Moses Yushin for Damia, 7 cents sun protection ne, Channel 9 Yudan Lainuye, Lungu be a boy Tama, Tamadana Dia Alu, Amadadana and Neniva Alu, Tamadavema, Naluna Downtiga, Tawara Nina Yiziri, Mibitari Diarabune, Tamadana Dia Lubilu Mamshabari, Dia Lushin in a Dialu Mabilugain, Dia Lukambugu Miani ne Dialu Makayugin. The Abanshin Pido Mure, W. Mesavashin, go to Viashin ye, Arahan Gondo, Bomia Jimshin, Shius or Shiko Buzo Jaya on. Allow Meleuchi Tabido Laisuyava, Arahan Gono ye Tibet, Domu, the Mu with the Cosi Dime Biva me, Uzentaka Dime Bibi Dine, Donga, Ninya, Bomia Java me. Arahan Gilida, Ginsino, Mudo, Mesavia. Arahan Sigwaya Yanai Magao Mugu Yudo Mamudo Myaswamaya Arahan Buzo Tugu Kairo Mutaido Myaswamaya Yes, I see Arahan Godo Bomia Buzo Bibi today, Leuchi Harari Chanamiro, Nelui Pimatawe Punhamiro, Tainea Bogule, Bosa the New Yami, Bosa the New Yamiro, Tedare Bone, Chanaza Diana Yamami, Tini Homedia Council Avare, Neluna Downtika, Tawara Nina Easy, Tini Maria Wella. Taurani Yazi, you will be a boy, say money, Jimari Diaway. Taurani Yazi, you will be a bomber, and the modern ideas in a hobby Diaway's row, and the modern ideas road, Louis Duchini, to be a hormone. Tigabani Yigo, Lamba de Leon, Jevision, Dana Seneliama, a council of Yasongaro, Tigabani Moma. Siri Batu Piani, Tita Gumijimi. Higavani Watabazo, Tedezo, Jebi, Shizopian, Danza Sinesi, Higavani Boma, Higavani Gani, Mihari, Baby, Tony, Javi, Sagan Temple. Higavani Gatobola, Mihari, Jaldari Neve, Piabatu Ziri, Titaraha, Higavamigo, Labazo, Jadi Shizon, Danza Sinjime. Higavami Yaha, Pelusa Umurijan. Jadi Shini the Laba Dindeni the Lesson, Piabadu Ziri Jang, Laba Dindeni, Jadi Shini, the Charjado, a soundly Jang and Laba Dindebari, Jadi Shivari, Tabime, a Labazo, Dindezo, Jadi Shizon Piaragaro, Piabadu Ziri Jame Toaliama, Mialama Vedoa, Urima Vedoa Boli, Uniadinia Dores in Lambima. Lambi Wayama,
ဖျားပထုစီရီတွေ့ရတယ်အမြန်လန်းတွေပါတွေသွားတယ်အဝေးပြေးလန်းတွေသွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲလမ်းမေးဝဲရတွေမှာမြေပြန့်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုန်းကမှုလေးပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်အနှိမ်လေးပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်အမြင့်ကြီးတွေပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားပထုစီရီတွေကိုမကြာခဏဆိုသလိုကြိုးကြတွေ့မြင်ရတယ်ဖူးမြော်ရတယ်တရားတရားရှိတဲ့တရားတရားနှလုံးသားရှိတဲ့သူတိုင်းအတွက်ခရီးသွားရင်းနဲ့လမ်းမေးဝဲရမှာဘုရားပထုစီရီတွေကိုဖူးမြော်ရတာဟာအင်မတန်မှစိတ်နှလုံးအေးချမ်းရတယ်။ခုံတော်ပွားများတဲ့အလေးချင်းရှိတဲ့သူဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့တွင်ဘယ်နေရာသွားရွှေတကုံစီရီတော်ဆူလီစီရီတော်ဗုဒ္ဓတောင်စီရီတော်စသဖြင့်စီရီတော်တဆူဆူတော်မကြာခဏဆိုသလိုဖူးမြော်ကြရတာပဲ။ဘယ်စီရီတော်ပဲတွေ့လိုက်လက်ကလေးချီပြီးတော့နမောတတ္တလေး၃កောင်းအနည်းဆုံးရွတ်ပေါ့။ပြီးလို့ရှိရင်စိတ်ထဲကနေအချိန်ရတယ်ဆိုရင်အရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစသည်အဖြစ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်လေးတွေကိုပွားများလိုက်မယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာကုသိုလ်လေးလေးတိုးသွားတယ်ဒီတိုင်းအလွတ်သဘောဆိုရင်တော့ဘုရားကုဏ်တော်ပွားပြစ်ချင်မှပွားပြစ်မယ်ဘုရားပထုစီရီတဆူဆူကိုဖူးမြော်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားကိုတတိယပြီးတော့တတ်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်စဉ်မှာရှိနေတဲ့အည်အသွေးအစွမ်းတတ္တိလို့ခေါ်တဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုပွားများဖြစ်သွားတယ်ဘုရားပထုစီရီဖူးမြော်လိုက်ရလို့လေဇီရီတော်ရဲ့ရုပ်ဆင်းသွင်ပြင်ပုံမှန်သွင်ပြင်အရာလဲစိတ်နှလုံးကိုအေးချမ်းသွားစေတယ်ဒီပုံမှန်သွင်ပြင်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တက်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားကိုတတိယပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ဆိုတာအစွမ်းတတ္တိအည်ချင်းပါပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အစွမ်းတတ္တိအည်ချင်းတွေကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဖြစ်လိုက်တော့စိတ်နှလုံးကပို့ပြီးတော့အေးချမ်းသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျမ်းစာတွေမှာဒီကမ္ဘာမြေပြင်ကိုအလှပဆုံးတင့်တယ်ဆုံးကြက်သည့်အရှိဆုံးဖြစ်အောင်တန်းစားဆင်တာဟာဒီကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်မှာဒီကမ္ဘာမြေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြေသားကြောက်သားတွေနဲ့ဖျားပထုစီရီတွေတီထားကိုးကွယ်ခြင်းပါပဲဦးဇင်းတို့တထုံမြို့ရွှေပါရမီတော်ရကြောင့်ကိလသတောင်ရဲ့သုံးဖို့တစ်ပုံလောက်မှရှိတာပေါ့လေတထုံမြို့ကိလသတောင်ရဲ့သုံးဖို့တစ်ပုံလောက်မှဦးဇင်းတို့ရဲ့ရွှေပါရမီတော်ရကြောင့်လေးရှိတယ်တောင်ဆောင်လေးပေါ့ဦးဇင်းရဲ့တော်ရကြောင့်မှာကလက်စစ်မီလည်းလုံးဝမထားပါဘူးအမှောင်ထဲမှာပဲပေါ့လေအမှောင်ထဲမှာဆိုပေမဲ့လည်းလာဇန်ကူရဲ့နဲ့လာစုကူရဲ့ဂျားမှာတော့လည်းပဲလာရောင်လေးတွေရှိတာပေါ့မှောင်နေမဲလာရောင်လည်းသဲကွဲမလင်းနေရလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်လင်းတဲ့အချိန်တော့လင်းပါတယ်လာရောင်လေးတွေလင်းနေရက်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတောင်းပန်ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတပြီးတော့လာရောင်လေးလည်းပဲနေခြင်းလို့ပါဖရာဆိုပြီးတော့ဖျောင်းနိုင်လို့ဘာလို့တော့မပေါ့လေဖျောင်းနိုင်မထွန်းပြဘူးစီမီမပူဇော်တော့ပဲနဲ့လာရောင်လေးနဲ့ပဲသဘာဝတိုင်းလေးပဲနေပြီးတော့နှလုံးသွင်းကြရှိတဲ့တရားလေးနှလုံးသွင်းပေါ်လေကုန်းဆောင်တောင်ဆောင်လေးမှာဆောက်ထားတာဆိုတော့ကိုကျောင်းရဲ့အောက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ခေပင်တို့ဂံကောပင်တို့အောက်ကဆွမ်းသားအဆောင်တို့အပေါ်မှာလာရောက်နေဖြာကြနေတာလာရောက်ဆန်းတဲ့သစ်ပင်လေးတွေလာရောက်ဆန်းတဲ့အဆောင်လေးတွေကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲခံစားရတာပေါ့ပြီးတော့လည်းပဲလာတာတဲ့ရက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လာမတာတဲ့ရက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ညဘက်ဆိုရင်ဦးစင်းကျောင်းကမီးကလုံးဝမရှိတော့အမှောင်ထဲမှာပေါ့မျိုးဘက်ကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတယ်ဦးစင်းရဲ့ကျောင်းကနောက်ခံမှာကတောင်ရှိတယ်ရှိမျက်နှာစာမှာကျတော့မြို့ရှိတယ်ပေါ့မြို့နဲ့တော့9မိုင်လောက်ဝေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ရောဘတ်ချန်နေတစ်ပင်နေနဲ့ဆိုတော့အိမ်တွေကတော့သိပ်မမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့ညဘက်ဆိုရင်တော့မီးရောင်နေမြင်ရတယ်အထူးသဖြင့်တစ်ပင်စိမ့်တွေရဲ့ကြားမှာဖျားပထုစီရီဖူးမြော်ရတယ်ခုလိုညဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆလိုက်မီးတွေထိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရွှေရောင်တဝန်းဝန်းနဲ့ဇီရီတော်တွေ4-5စုလောက်ဖူးမြော်ရတယ်နေ့လည်းပဲသဘာဝလျောင်းနေဆိုတော့ဦးစင်းရဲ့တောင်ပေါ်မြို့ရင်းရှုကင်းကိုလှမ်းမြင်တဲ့နေရာကနေကြည်လိုက်ရင်ဇီရီတော်9စုဖူးမြော်လို့ရပါတယ်ရည်ကြီးလည်းတော့9စုမြင်နေရတာပေါ့ညဘက်ဆိုရင်တော့တချို့ဘုရားတွေကဆက်လိုက်မထိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့5စုလောက်ပဲမြင်ရတယ်အဲ့တော့ညဘက်မောင်မဲကြားမှာရွှေရောင်တမိုးနဲ့ဇီရီတော်5-6စုလောက်ဖူးမြော်ရတာဟာအင်မတန်မှကြည်နူးစရာကောင်းတယ်အင်မတန်မှစိတ်နှလုံးကိုအေးချမ်းစေတယ်မြင်ကွင်းကလည်းပဲအင်မတန်မှကြက်တည်ရှိတယ်အဲ့လိုညဘက်မောင်မဲမှာရွှေရောင်တမိုးနဲ့ဇီရီတော်တွေကိုဖူးမြော်ရတိုင်းဒီတထုံမျိုးအနှံ့နေရာအနှံ့မှာဗကမှာရှိတဲ့ဘုရားပထုဇီရီလိုမျိုးဇီရီပထုတွေနေရာအနှံ့တည်လိုက်ခြင်းတဲ့စိတ်အမြဲတမ်းဖြစ်တယ်နေကင်းပဲသိပ္ပံနေရဲ့ကြားမှာဘုရားပထုဇီရီတို့ကိုဖူးမြော်ရရင်လည်းပဲတထုံမျိုးအနှံ့ဗကမှာလိုမျိုးဇီရီတော်တွေနေရာအနှံ့လက်ညှိုးထိုးမလွယ်ရှိရင်ကောင်းပါပဲကိုယ်သာတတ်နိုင်လို့ကတော့တထုံမျိုးတစ်မျိုးလုံးသောဝနာဘူမိတစ်ခွင်လုံးဗကနေပြီးတော့တစ်ခွင်လုံးမျိုးဘုရားပထုဇီရီတွေရာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ရှိအောင်ကိုတည်ပြစ်လိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်စိတ်ကူးလေးနဲ့တော့တည်လိုက်တာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကူးလေးနဲ့တည်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တော့မရဘူးလားရတယ်နော်တိလောကဝိဇ္ဇာစัจ जा မင်းကြီးဦးဇင်းရဲ့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟိုအတိတ်ဘဝတစ်ခုမှဆိုရင်စိတ်ကူးနဲ့ပဲပ
ပြင်ပမှာရှိတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အားမရတော့သာသနာ့ဘကာလမှာပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပြင်ပမှာရှိနေတဲ့သာသနာ့ဘအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အားမရတော့စိတ်ကူးနဲ့ပဲတရားထိုင်တယ်လို့ထိုင်ပြီးတော့ပေါ့လေစိတ်ကူးလေးနဲ့ပဲယရဏအတိပြီးတဲ့နန်းဆောင်ကြီးတွေဆောက်တယ်ကျောင်းဆောင်ကြီးတွေဆောက်တယ်အခန်းကြီးအများကြီးနဲ့ပေါ့အခုခေတ်ဟိုတယ်တွေလို့ပေါ့နော်အခန်းကြီးအများကြီးပဲဆောက်တယ်ရာနဲ့ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့စိတ်တိုင်းကြဆောက်တယ်တချို့အခန်းကြီးတချို့အထက်ဆိုရင်ဒါဗရမ ्या တွေစီချထားတဲ့အထက်ပေါ့တချို့အထက်ဆိုရင်ကြောက်စိမ့်ကြီးစီချထားတဲ့အထက်တချို့အထက်တွေကြတော့လည်းနီလာတွေစီချထားတဲ့အထက်ပေါ့တောင်းကြီးဆောက်နေတာကိုစိတ်ကူးနဲ့စိတ်နဲ့ဆောက်နေတာကွာရက်နဲ့3-4ရက်ကြာတာနော်ပြီးတော့မှကိုဆောက်ထားတဲ့ဘုရားကျောင်းဆောင်အထက်ပေါင်းများစွာအထက်မြင့်အဆောင်ကြီးပေါ့လေယရဏ9ပါး9ပါးတော့မကောက်ပါဘူးလေယရဏမျိုးစုံစီချထားတဲ့ဒီကျောင်းဆောင်ကြီးထဲမှာယနေ့ယခုချင်းဒီပွင့်တော်မူခဲ့ပြီးသမျှဘုရားရှင်အသင်္ချေနန္ဒကိုအကုန်ပင့်ဟိုဘုရားဟိုခန်းကိုဘုရားတဆူကကြော်သွားလိုက်ဒီခန်းကိုဘုရားတဆူကကြော်သွားလိုက်ခန်းလေးနဲ့သူကျင်းဆက်ဟိုခိတ္တနားနေကြမှာပေါ့အခန်းတိုင်းရလေးတွေမှာဘွဲတော်လေးတွေထိုင်ရင်းရေးထားမှာပေါ့နော်ဘုရားရဲ့ဘွဲတော်လေးတွေလေပြီးတော့မှဒီနေ့ဒီချိန်ဒီပွင့်ခဲ့ပြီးမှပိစိကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီလောကကြီးမှာပွင့်တော်မူခဲ့ပြီးသမျှယဟန္တာရှင်မြတ်ဒီဘုရားပိစိကဗုဒ္ဓယဟန္တာရှင်မြတ်ဒီအသင်္ချေနန္ဒကိုစိတ်ကူးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးကလည်းပဲအထက်မြင့်အဆောင်ကြီးအဆင့်မြင့်အဆောင်ကြီးလည်းပဲအခန်းကြီးအများကြီးပဲပေါ့အဲ့ဒါစိတ်ကူးနဲ့ပဲဘုရားကြီးအကုန်လုံးပင့်ပြီးလို့ရှိရင်စိတ်ကူးနဲ့ပဲဆွမ်းနေလည်းကတ်အကောင်းသားဆွမ်းနေကြီးပဲလေဆွမ်းတင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ချိုးဝဲတွေလည်းပဲအမျိုးစုံစိတ်ကူးလို့ရသမျှအကောင်းဆုံးဆိုတာကြီးပဲတကယ်နတ်သုဒ္ဓလိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ချိုးဝဲတွေလည်းကတ်ပြီးရင်ဖြော်ရည်တွေလည်းကတ်ဒါတနေ့လုံးကိုစိတ်ကူးနဲ့ဆောက်ထားတဲ့အကြောင်းမှာပဲ9ရက်လောက်ပေးတဲ့ရင်သုံးတာလေအဲသင်္ကန်းတွေလည်းလှူသူ့ချိန်နဲ့သူပေါ်ညနေကြတော့ဖြော်ရည်တွေပါတယ်ဆက်ကတ်ညဘက်ကြတော့လည်းပဲခြေဆုပ်လက်နဲ့တခန်းဝင်တခန်းတွဲနဲ့ဘုရားပိစိကဗုဒ္ဓယဟန္တာရှင်မြတ်တွေကိုခြေဆုပ်လက်နဲ့ပြုဒါစိတ်ကူးလေးနဲ့လှူခဲ့ဘူးတာဒါခုကျောင်းကနေလှမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘုရားကြီးကိုးစုဖူးမြော်ရလို့ဘုရားကြီးအများကြီးတဲခွင့်ရရင်ကောင်းမှာပဲလေစိတ်ကူးလေးနဲ့တဲပြည့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောနေစကားစားလေးကောင်းတဲ့စကားစားလေးရပြီးကောင်းတဲ့ပေါ်လာလို့ပြောမိသွားတာပါအဲ့တော့တိလကဝိဇ္ဇာစัจ जा မင်းကြီးဘုရားလောင်းတော်စိတ်ကူးလေးနဲ့ကျောင်းနေဆောက်စိတ်ကူးနဲ့ဘုရားပိစိကဗုဒ္ဓယဟန္တာရှင်မြတ်တွေပင့်ပြီးတော့စိတ်ကူးနဲ့ပဲဆွမ်းနေကစိတ်ကူးနဲ့ပဲသင်္ကန်းတွေလှူခဲ့ဘူးတယ်လက်တွေ့လက်ကမပါဘလို့ဘယ်လိုကုသိုလ်ရမလဲထင်မှာတကယ်လက်တွေ့အပြင်မှာကဘုရားပိစိကဗုဒ္ဓယဟန္တာရှင်မြတ်တွေကရှိမှမရှိပဲအပြင်မှာတကယ်ရှိတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းလှူပါတယ်ဒါပေမဲ့အားမရတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြင်မှာတကယ်မရှိတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစိတ်ကူးနဲ့ပဲဖန်ဆင်းပြီးတော့စိတ်ကူးနဲ့ပဲဖန်တီးပြီးတော့လှူဒန်းနေကုသိုလ်ပြုရတာအားမရလို့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လည်းပဲခုလောလောဆယ်တော့စိတ်ကူးနဲ့ပဲတထုံမြို့တစ်ခွင်လုံးပကံနေပြီးတော့မှလို့ဘုရားပရိသီတွေအများကြီးပဲတည်ပြလိုက်တယ်ခုတရားနာပိသများရောခုဦးဇင်းပြောနေတဲ့ဦးဇင်းရဲ့စကားနောက်ကိုကတ်လိုက်ရင်လည်းတည်လိုက်ပြီလားဘယ်နှစုလောက်တည်လိုက်ပြီတော့မြို့တိုင်းသာအဲ့လိုဘုရားပရိသီတွေလွှမ်းသွားရင်အမှန်တန်ကြက်တည်ရှိမှာနော်တချို့ကဘုရားအဟောင်းပြင်တာပဲကောင်းတယ်အသစ်တွေတင်းနေစရာမလိုပါဘူးလို့လည်းပြောတတ်ကြတယ်တကယ်တော့အဟောင်းတွေလည်းပြုပြင်ကြရမှာပါပဲအသစ်တွေလည်းတည်ထားကိုးကွယ်ကြရမှာပါပဲဘုရားပရိသီတွေကတော့များသွားပြီရှံသွားပါပြီလုံလောက်ပါပြီတော်ပါပြီဆိုတာမရှိပါဘူးအသစ်တွေဘုရားထပ်တယ်တော့လည်းပဲကုသိုလ်တွေအသစ်ထပ်ပြီးတော့တိုးတာပေါ့ဇေဒီအဟောင်းတွေပြုပြင်တဲ့ကုသိုလ်လည်းယူကြရမှာပဲဇေဒီအသစ်တွေတည်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းယူကြရမှာပဲအချိန်နဲ့အချိန်ခါပေါ်မှာမူတည်တယ်နေရာဒေသပေါ်မှာမူတည်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဥတည်ချက်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဒါအချိန်နဲ့အချိန်ခါပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဇေဒီတော့အဟောင်းတွေလည်းပြုပြင်ကြရမယ်ဇေဒီတော့အသစ်တွေလည်းပဲတည်ထားကိုးကွယ်ကြရမယ်ကိုယ်အသစ်တွေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အမြန်လန်းနေမှာတထုံနဲ့ရန်ကုန်လာလို့ရှိရင်လမ်းမေးဝဲရဘုရားပရိသီတွေအများကြီးဖူးမြော်ရတော့ကိုယ်တိုင်တော့ဘုရားမတည်ဘူးပဲမယ်လို့ဘုရားတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သူပဲမှမသိပေမဲ့လို့သိတဲ့ဘုရားလည်းသိတာပေါ့လေမသိတဲ့ဘုရားလေးပဲဇီဒီတည်တဲ့လူတွေကိုကျေးဇူးအများတင်တယ်ဘုရားကိုလည်းဖူးမြော်ကိုယ်တော်လည်းပွိုင်းတယ်ဒီဘုရားတည်တဲ့လူရှင်တွေကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဘုရားကိုဥဆောင်တဲ့ဆရာတော်တွေနဲ့တော့လူရှင်တွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နဲ့စိတ်ထဲကလည်းကျေးဇူးတင်စကားလေးလည်းပြောရတာပေါ့သူတို့ကျေးဇူးကြောင့်သာသွားလျက်မှာဘုရားပရိသီတွေဖူးမြော်ပြီးတော့ဖူးမြော်လိုက်တိုင်းဘုရားကုံတော်တွေပွားများတဲ့ဗုဒ္ဓနုတ္တိကုသိုလ်တွေတိုးလာတာလေဒါကြောင့်မလို့ဘုရားပရိသီတွေတဲတဲ့လူတွေကိုမတဲတော့မှတဲတဲ့သူတွေကိုအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်တဲ့နဲ့အပြစ်မပြောသင့်ဘူးဘုရားပရိသီတွေလို့ပြောလိုက်တော့ကိုကြော်ထက်အောင်ဖြေမလားဖြေပါမယ်ဘုရားဖះဆိုတော့ဖះကိုဘာဖြစ်လို့ဖះလို့ခေါ်တာဖះဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ပါတော့အတူမရှိလွယ်တာလေးပဲမေးတာပါနော်ဘာလို့ဖះလို့ခေါ်တာနော်အတူမရှိမြတ်စွာဘုရား
တူမရှိလို့ဟိုဖျားဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြောတာလေဆိုတော့ယောက်ျားဆိုလို့ရှိရင်ရောက်လျာကြာနေလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့မှန်ပါလူဆိုလို့ရှိရင်လည်းအညွန့်တလူမလို့လူလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာလို့လေလူဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပဲဘာလို့လူခေါ်တယ်လဲအညွန့်တလူတိုးတက်နေလို့အချိန်နဲ့မျှနေရနဲ့မျှကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြီးစိတ်သေးကိုယ်ကြီးကိုယ်သူတွေဟာအမြဲတမ်းတလူတိုးတက်နေလို့လူလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဖျားဆိုတော့လေသူ့အတန်တွယ်လေးတိုင်းအဓိပ္ပာယ်ပါတော့ဒီကိုကျော်ထဲအောင်မိုက်ကင်တာတော့သူ့ပဲမေးရတော့တာနော်ခုနကိုလွန်းမိုက်ပြီးလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ကဲကိုကြန့်ကိုပြီးလိုက်ပါဦးကိုကြန့်ဖျားဆိုတာဘာလို့ခေါ်တာဟောသူမှမိုက်စင်နေရှိတယ်နော်ဒီမှာဖျားဟိုငငယ်တော့ကြံနေကန်တရားရှိတယ်လေမယားဆိုတော့ဘာလို့မယားလို့ခေါ်တာဆိုတော့ကုတ်ပြီးလို့မယားလို့ရှင်ပြမိတ်မနာရောမှာပါဗျပြဿနာမှာနွားချမ်းသာဖြစ်မဲ့ပုံပဲကဲကိုမင်းမော်ကိုပြီးလိုက်ရောမလေးရုပ်တန်ကြီးကြည့်တဲ့သူတွေလည်းတရုပ်ဆောင်နေဖြေတယ်ဆိုတော့သူကနားထောင်နေကြတယ်ဆိုတော့တရားဘူးတရားမိုက်လေးပြီးလိုက်တာကောင်းတယ်မတရုပ်ဆောင်တရုပ်ဆောင်နေမိတ်ဆက်ပြီးသားပြောတာပါဘုဘကတရားကတရုပ်ဆောင်မသူလဲငိမ့်တော်ပါဗျာငိမ့်တော်ကဲဖြေပေါင်းဖေးဟာဖေးရတင်ပါဗျာမိုက်ဒီပဲလက်ဆင့်ကန်ကြရမယ့်သဘောရှိတယ်ပြောတော့မပြောသူမိုက်ကဟိုမှာလက်ဆင့်ကန်မှုလုပ်နေပြီကဲနောက်ကပကံမျိုးသူကကိုလွန်းပေးလိုက်ပါအောင်ကိုလွန်းကဗလာတောင်းတဲ့သူဆိုတော့ဖြေနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်မသိပါဘူးဗျာကိုလွန်းဆိုတော့တရုပ်ဆောင်နာမည်ဟိုဇက်ကောင်နာမည်ဇက်ဆောင်နာမည်ပြောရတာပေါ့လေနော်တရုပ်ဆောင်ထူအောင်ထူကြကြကိုအောင်မြင်တယ်ဆိုတော့တိကိုသိမှရမှာမသိပါဘူးဗျာကဲဒါဆိုပန်းပေးပြီပေါ့ပေးပါပြီဗျာတရားဟောခြင်းနောက်ကြတော့လို့တရားတူမြန်ထက်ပြီးမယ်လို့အောင်းမေးနေတာနော်ပြီးမှပါနော်ကဲဖျားဆိုတော့ဖျားပေါ့ဖျားလို့ပဲပြောမှာပေါ့နော်ဖျားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလို့ပြောတဲ့ထဲမှာပဲဖျားကိုဖျားလို့ခေါ်တာဘာလို့ခေါ်တယ်လို့ပြောရမှာသဘောပေါ့အဲ့တော့ဖျားဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလေတကယ်တော့ပါဠိကနေဆင်းသက်လာတာပဲပါဠိမူရင်းစကားလုံးကတော့ဝရပေါ့ယရဏတုတ်ရတဲ့သူတွေဆိုသိလိမ့်မယ်ဝရောဝရိညူဝရတော်ဝရဟရောစသည်အဖြစ်ပေါ့နော်နှုတ်တော်ဓမ္မဝရံအဒီတိဆိုတဲ့ဂါထာလေးအဲ့ဒီမှာဝရောဆိုတာဝရပေါ့အဲ့တော့ဝရဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့သူလို့ထိပေးရတာမြင့်မြတ်တဲ့သူဝရကနေမှဝါလုံးကဗတ်ထိုက်ကလေးဖြစ်သွားပြီးတော့ဗရဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဝရကနေဗရနဲ့ခေါ်ကြတာပေါ့ဗရကနေမှဗတ်ထိုက်ကနေမှတဖြည်းဖြည်းကာလရွေလျောပြီးတော့ဖျားဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဝရလို့မူရင်းစကလုံးကဝရနော်ဝရရကောက်ရဒါပေမဲ့ပါဠိစကလုံးဆိုရင်ရကောက်တွေ့တိုင်းရသံထွက်ရမယ်အဲ့တော့ဝရကနေမှဗရကနေမှဗရကနေမှဖျားဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဖျားဆိုတာမြင့်မြတ်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပဲမြတ်စွာဘုရားလို့တွဲပြီးတော့ပြောရတယ်အမှန်ကတော့ဖျားဆိုတာလေဝရမြင့်မြတ်တဲ့သူပဲအဲ့တော့ဝရကိုအဓိပ္ပာယ်မြတ်တယ်လို့ဘာသာပြန်ပြီးတော့မြတ်တဲ့ဖျားစွာဆိုတာကတော့နှစ်သက်မြတ်လို့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမြင့်မြတ်တဲ့မြတ်သောဘုရားပါပဲဘုရားဆိုတာကလည်းမြင့်မြတ်တဲ့သူပဲနော်အဲ့တော့ဘုရားဆိုတာကဝရဆိုတဲ့ပါဠိကလာတယ်ဝရကနေဗရာကနေဗရာနေကိုကျော်ထင်အောင်တန်လေးကြားခြင်းနဲ့ညာဘုရားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲ့တော့မူရင်းစကလုံးကပါတယ်လေဝရပါဗျာဝရကနေဘာဖြစ်သွားလဲဗရာကနေဘုရားဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာဝိဇ္ဇလုံးမကိုဗရာမှာကတည်းကထည့်လိုက်လေဗရာပေါ့နော်ဗရာနေမှာဖရာအတန်ဆိုလိုကောင်းအောင်ပေါ့လေအတန်တွေဝါစာတိလိထလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ခေါ်ရတာပို့ပြီးတော့ပြည့်ချောမောအောင်လို့ဆိုပြီးတော့နှုတ်ထွက်ရတာအားပါအောင်ဆိုပြီးတော့ဆိုရင်လည်းနောက်တော့ဖရာဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဖရာပထုစီတီဖရာကတော့သိသွားပြီနော်ပထိုးကြတော့ဘာလို့ခေါ်တာနော်
ပူပူလေးထိုးထားလို့လားဒီဖရာရဲ့ပထဝီဇီဒီသုံးလုံးတိပဲသိရင်ကိုပဲဒီညတရားဟောတာတန်သွားပါပြီနော်ပထိုးကြတော့ဘာလို့ခေါ်တာကိုကျက်မိုက်ပြီးလိုက်ရမလားကကြော်လိုက်မယ်လေဇီဒီကြတော့ရောစေခိုင်းပြီးတရားလို့လားကပထိုးလေးဖြေပါအောင်မသိပါဘူးဗျာဇီဒီလည်းမသိပါဘူးဗျာဩကြိုပါပြောထားလိုက်တဲ့တခါတည်းနော်အဲ့တော့နှစ်ပုတ်လုံးတခါတည်းရှင်းရတော့မယ်သဘောပေါ့တင်ပါပါဗျာအဲ့တော့တကယ်တော့ကုသိပိဏဝရတော့ထားတော့နည်းနည်းမသိသလိုလိုလေးရှိတာပေါ့နော်ဒီဝရဆိုလို့ဟိုသတ္တဘဝဂါထာထဲမှာလဲဝပါတယ်မလားသတ္တဘဝဂါထာတော့ရတယ်ထင်တယ်နော်သက္ခုမသရမစိန်နော်ဒါဟိုအကြောင်း၄ကြောင်းဆင်လိုက်ရှေ့ဆုံးစလုံးတွေကစရဓာရဘာရဝရဖြစ်နေတာသက္ခုမသရမစိန်နော်ဆိုတော့စလုံးနဲ့စတာပေါ့နောက်တစ်ခုကဓမ္မညုဓမ္မတာမိကောဆိုတော့ဓာတ်ချက်နဲ့စတယ်ပြီးတော့ဘလူပိတောဗလာဒရောဘာတစ်ချိုက်နဲ့စတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးဝါကြတော့ဝရတောဒီတုမေဝရံဆိုတာဝရဆိုတာအဲ့ဒီခုနဝရောဝရိညုဝရတောဆိုတဲ့ယရဏတုထဲမှာလည်းတည့်ရပါပြီးသားပဲနော်အဲ့တော့ဝရကနေဖျားလာတယ်ပထိုးဆိုတာလည်းတကယ်တော့ဘာမှမခက်ဘူးအားလုံးသိနေကြပြီးသားဂုဏ်တော်၉ပါးထဲမှာဗုဒ္ဓလို့မရှိဘူးလားရှိပါဗျာထိတ်ကနေဆိုရောင်တော့လို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားနဲ့လေအဲ့တော့မူရင်းကတော့ဗုဒ္ဓပဲဗုဒ္ဓကနေမှပုထ္ထောကနေမှပထိုးပုထိုးဆိုပြီးတော့မှပုထိုးပေါ့နော်ပုထိုးကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားတာလဲပထိုးဆိုခေါ်လို့လွယ်အောင်ပထိုးလို့ခေါ်လိုက်တာပေါ့ပထမတော့ဗုဒ္ဓကနေမှပုထ္ထောနဲ့ပုထိုးခေါ်ရင်နဲ့ပေါ့လေပူအတန်ချောအောင်ဆိုပြီးတော့ပုထိုးကနေမှပထိုးဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာတကယ်တော့ပထိုးဆိုတာလည်းဗုဒ္ဓပဲနော်ဗုဒ္ဓဆိုတာလည်းမြတ်စွာဘုရားပဲဇီဒီဆိုတာကတော့စီတိယဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကလာတာစီတိဆိုတာပူဇော်တိုက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒါတော့ပါဠိစကားလုံးပေါ့နော်ပါဠိစကားလုံးပဲထားရပြန်ယူထားတာပါပဲစကားလုံးရွေလျောလာတာတော့မဟုတ်တော့စီတိယဆိုတာကနေတဖြည်းဖြည်းရပ်ပလက်ပြုတ်သွားတယ်လုံကြီးတရားနေမှာဆန်ခက်လေးထပ်ထည့်လိုက်တော့စီတိဖြစ်သွားတာပေါ့စီတိယဆိုတော့ခေါ်ရတာထောင်းတော့ရပ်ပလက်ကိုဖြုတ်ချလိုက်တယ်စီတိဖြစ်သွားတာပေါ့စီတိကနေမှာစီတိနဲ့ဆိုတော့ခေါ်ရတာဒီတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့ပါဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဇီဒီအဲ့တော့စီတိယဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကနေဇီဒီဖြစ်လာတာပါစီတိယဆိုတာကပူဇော်ထိုက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့တော့မေးလိုက်ဖြေလိုက်ဆိုတော့အချိန်ကြန့်ကြတယ်လို့ယူဆရပြီမယ်လို့ဒီလိုမေးရင်ဖြေနေမေးတဲ့အချိန်မှာမဖြေနိုင်လို့စဉ်းစားရင်းနဲ့စဉ်းစားတဲ့အပေါ်မှာပြန်ဖြေပြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့စိတ်ထဲမှာပူဆွဲမသွားဘူးလားအဲ့တော့မှတ်မိသွားပြီပေါ့နော်ဖရာရဲ့ပထိုးရဲ့ဇီဒီရဲ့ပထိုးကလည်းဗုဒ္ဓပဲနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးကျတော့ဇီဒီဆိုတာပူဇော်ထိုက်တဲ့အရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာမြတ်စွာဘုရားဆိုတာလည်းပူဇော်ထိုက်တဲ့အရာပဲပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကျိုးကြီးမှစွာဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာပူဇော်ထိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဓာတ်တော်မူတော်တွေဟာပူဇော်ထိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဂုဏ်တော်ကြီးစုတော်တွေဟာပူဇော်ထိုက်တယ်အဲ့တော့ဘုရားရောပထူရောဇီဒီရောနောက်ဆုံးကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရည်ညွှန်းတာပဲမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့နေရာမှာလေတကယ်တက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကိုရည်ညွှန်းတာတကယ်တက်တော်ထင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ထိအောင်စိတ်ကလည်းရောက်ရမှာဘုရားဆိုလည်းမြင့်မြတ်တဲ့သူပထူဆိုတာလည်းဘုရားသိစရာအလုံးကိုသစ္စာလေးပါးကိုကိုယ်တိုင်လည်းသိသူတစ်ပါးကိုလည်းသိအောင်လမ်းညွှန်ပေးတဲ့သူစိတ္တိယဆိုတာလည်းပူဇော်အရဟံတဲ့သဘောချင်းတူတာပေါ့ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကျိုးကြီးမှဆိုဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပဲပူဇော်ထိုက်တဲ့သူပူဇော်ထိုက်တဲ့အရာအဲ့တော့ဘုရားပထုဇီဒီဘုရားပထုဇီဒီရုပ်ပွားတော့အဝါကျအောက်ခြေမှာအဝါကျလေးနဲ့တဖြည်းဖြည်းအဖျားကိုရှူသွားတယ်ဇီဒီပုံစံဇီဒီတော်ကိုပဲတွေ့ရုပ်ပွားတော်ကိုပဲတွေ့ဇီဒီတော်ရုပ်ပွားတော်တွေကိုတွေ့လိုက်တိုင်းကိုယ်စိတ်ကကိုယ်ရှိမှတွေ့ရတဲ့ဇီဒီတော်ရုပ်ပွားတော်မှာစိတ်ကရက်တန့်မနေပဲနဲ့တကယ်တတော်တရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ထိအောင်စိတ်ကရောက်ရမယ်တတော်တရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ထိစိတ်ရောက်ဖို့ဆိုတာကလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအမြဲတမ်းပွားများနေမှရောက်တာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအဓိပ္ပာယ်သိသဘောတရားမိမိနဲ့လေးလေးနဲ့ပွားများနေမှသာလျှင်ဘယ်ဘုရားပထုဇီဒီကိုပဲတွေ့တကယ်တတော်တရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ထိအောင်စိတ်ကရောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကလည်းကြည်ကြည်မြင့်မြတ်တဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်သွားတယ်။ဘုရားပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့ဓာတ်တတိတွေလည်းပို့ပြီးတော့အည်သွေးကောင်းကောင်းဖြစ်တယ်။ကြည်ညိုရုံနဲ့မကဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်မှာရှိနေတဲ့အည်သွေးတွေအစွမ်းတတိတွေနဲ့လိုက်ဖက်ညီထွေတဲ့အစွမ်းတတိအည်ချင်းတွေကိုယ်မှလည်းပြည့်စုံလာအောင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းတဲ့စိတ်တွေလည်းဖြစ်တယ်။ဘ
ဖះပရုစီတီတို့ကိုဖူးမြော်ပြီးတော့ဖះကုံတော်ပွားတယ်ဆိုတာဖះကိုကြည်ညိုဖို့ရောဖះမှာရှိတဲ့ဂုဏ်တော်တွေအတိုင်းကိုယ်တိုင်ပြည့်စုံအောင်ကျင့်သုံးဖို့ရောကြာနှစ်ခုပဲပေါ့နော်ဖះကုံတော်ပွားတယ်ဆိုတာကြည်ညိုဖို့ရကျင့်သုံးဖို့ရစီတီတော်ရုပ်ပါတော်တွေကိုဖူးမြော်တယ်ဆိုတာကလည်းကြည်ညိုဖို့ရကျင့်သုံးဖို့ရပဲကြည်ညိုဖို့ကတော့တစ်ဖက်ကဖះဘက်ကိုကြည်ညိုဖို့ပေါ့ကျင့်သုံးဖို့ကတော့ကိုကြည်ညိုလိုက်တဲ့ဂုဏ်တော်နဲ့လိုက်ဖက်ညီတဲ့အည်သွေးတွေကိုယ်မှပြည့်စုံလာအောင်ကျင့်သုံးဖို့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်တကယ်ဖြစ်လာဖို့ကျင့်သုံးခြင်းတဲ့စိတ်တကယ်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာကလည်းဂုဏ်တော်ကိုအဓိပ္ပာယ်သိသိလေးနဲ့ပွားများမှဖြစ်နိုင်တာအရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘယ်ဘုရားပရုစီတီလေးပဲတွေ့လိုက်ပေါ့ဒီစသချင်းတော်နမောတတဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနဲ့သုံးခေါက်လိုက်ရွတ်ပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးလိုက်ပေါ့ပြီးတော့မှစိတ်တွေကနေအရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားပရုစီတီဖူးမြော်ရတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်မဖူးမြော်ရတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲကနေပြီးကြတရားထိုင်ရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားရင်လာရင်လုံရင်ကန်ရင်စားရင်တောက်ရင်နေရင်ထိုင်ရင်ပြောရင်ဆိုရင်ချက်ရင်ပြုတ်ရင်လျှော်ရင်ဖွင့်ရင်လှဲရင်ကျင်းရင်ဇကားရိုက်ရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေကြိုးကြလေးအချိန်ရရင်ရတယ်လို့စိတ်ထဲကနေကိုယ်အနှစ်သက်ဆုံးဂုဏ်တော်လေးတစ်ခုခုအရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစိတ်ပူလောင်မသိမှကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဓမ္မမို့လေသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောသိစရာအလုံးကိုအမှန်တိုင်းကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်လဲကိုကြိုက်တဲ့ဂုဏ်တော်ကတူချင်မှတူတာတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ကိုပွားခြင်းတဲ့ဂုဏ်တော်ကလည်းတူချင်မှတူတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကိုအနည်းဆုံးတစ်ခေါက်လောက်တော့ဘုရားဂုဏ်တော်ကိုပါပါဠိရောမြန်မာလိုရောပွားများထားတဲ့နေအထိပ္ပယ်လေးသိနေတယ်ဆိုရင်အချိန်ဒီချိန်ခါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းကျတော့ကိလေသာကင်းစင်တာစိတ်မှာလောဘဒေါသမကောင်းတဲ့ဓာတ်တတိတွေကင်းစင်နေတာလေးကိုပွားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်တစ်ခါတည်းကျတော့လည်းပဲသိစရာတွေအားလုံးသိတာလေးကိုပဲပွားခြင်းနဲ့စိတ်ကပူဖြစ်တယ်တခါတည်းကျတော့လေဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပန်တော်အတိညာရောအကျင့်ရောပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသိတဲ့အတိုင်းလည်းကျင့်တဲ့အတိုင်းလည်းသိတယ်ဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်လေးကိုပွားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်တခါတည်းကျတော့လေသူကတော်ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမှန်ကန်ပြီးအကျိုးရှိသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒါလေးပွားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုယ်တိုင်ကခံစားချက်ရစိတ်ဖြစ်တာမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်လို့အခြေအနေရလည်းပဲအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်ညီလို့ကိုပဲပွားတဲ့ဂုဏ်တော်လေးရှိဆိုတော့ခုသူကတော်လေးရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဖုန်းတွေပါပုတ်ခန့်နေပြီဆိုရင်တော့သူကတော်လေးပွားမှကိုဖြစ်မှာနော်သူကတော်ပွားပြီးမှဖုန်းပုတ်ပါသို့မဟုတ်လည်းဖုန်းပုတ်ခန့်နေတိုင်းသူကတော်ကုံတော်သူကတာကုံတော်ပွားပါလို့ပြောရမှာပေါ့သူကတော်ဆိုတာမှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစကားပြောလို့ဒါစကားကိုဆိုတယ်လို့ပြောတာခုခေတ်ကျတော့လူမျိုးကွေတော်မှာစာရီရေးပြီးတော့တင်တယ်ဆိုတော့စာရေးတယ်ဆိုတာလည်းစကားပြောတာပဲလေဒါကြောင့်မလို့ခုခေတ်အနေနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်သူကတော်မှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောစကားကိုသာဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောအကြောင်းအရာကိုသာတင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောအကြောင်းအရာကိုသာလိုက်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောအကြောင်းအရာကိုသာ comment ပေးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောအကြောင်းအရာကိုသာ share တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပွားလို့မရဘူးလားတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့ဖုံးမပုတ်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းတော့မပွားဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားမှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောစကားကိုပြောတယ်ဆိုတာလေးကိုပွားရင်းနဲ့ကိုပြန်သတိပေးရမှာငါခုဖုံးပုတ်တော့မယ်တခုခုတင်တော့မယ်ဓမ္မမို့လဲ comment တခုခုပြီးတော့မယ်ကဲမှန်လဲမှန်ရမယ်အကျိုးလဲရှိရမယ်မှန်တယ်ဆိုတိုင်းပြောတဲ့နာမဟုတ်ဘူးမှန်တယ်ဆိုတိုင်းလဲတင်တဲ့နာမဟုတ်ဘူးနော်သူကတဂုဏတော်အရာဆိုရင်မှန်လဲမှန်ရမယ်အကျိုးလဲရှိရမယ်မှန်ပေမဲ့လို့အကျိုးမရှိဆိုတာချစ်ခင်တဲ့သူတွေစီလုံးညီညွတ်နေတဲ့သူတွေချစ်ခင်မှုစီလုံးညီညွတ်မှုကွဲပြားသွားစေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အခင်မင်ပြတ်သွားစေတယ်မိပြတ်သွားစေတယ်ဒီလိုအကြောင်းအရာမျိုးဆိုရင်လည်းပဲကိုသိထားတဲ့အကြောင်းအရာကဘယ်တော့ပဲမှန်မှန်တင်စရာမလိုတချို့ကဘာရလဲမို့ထိတ်ကနေရှိတန်းတင်လိုက်ချင်တာလေတခုခုအကြောင်းအရာတခုခုသိလိုက်တဲ့ဆိုရင်တရားကိုလှမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲတရားကိုပြောနေတာအဲ့တယောက်ပဲသိမှဆိုတော့တင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့လူအများပိုသိတယ်ဆိုပြီးတော့ထိတ်ကနေရှိတန်းရေးပြီးတော့တင်ပြလိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုတင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာသူများဖတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာချစ်ခင်မှုစီလုံးညီညွတ်မှုတွေကွဲပြားသွားစေတယ်မိပြတ်သွားစေတယ်ခင်မင်ပြတ်သွားစေတယ်ဒါဆိုရင်ဒါပိသုနာဝါစာဆွဲတဲ့အကျုံးဝင်သွားတာပေါ့အဲ့လိုကွဲပြားတာမျိုးမဖြစ်ပင်ပဲလည်းပဲကိုရေးတင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအကြောင်းသူတို့ဘာစိတ်ညစ်သွားတယ်စိတ်ထိခိုက်သွားတယ်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားတယ်ဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်သွားတယ်ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းသွားတယ်ပတ်ဝန်းကျင်အလယ်မှာမျက်နှာငယ်ရတယ်ပတ်ဝန်းကျင်အလယ်မှာခေါင်းမဖော်ဝန်းနိုင်အောင်ဖြစ်သွားရတယ်တချို့များဆိုရင်ကိုယ့်အကြောင်းသူများကရုပ်သံလေးရိုက်ပြီးတော့တင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်ကိုသက်သိသွားတာမျိုးလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုဟောတော့ဘာရဲလို့မဟုတ်ဥတဲ့ဆိုရင်ပြီးရောကိုသိတာလေငါဥအောင်တင်နိုင်နေဆိုပြီးတော့တင်လိုက်တာဒါပေမဲ့အတင်ခံရတဲ့သူကိုကိုခွန့်တောင်းပြီးတင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလေ
အဲ့ဒါတင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတော်ဘာဆိုးကျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဖရုဒဝါစာတဲ့အကျုံးဝင်တာပဲငါကင်တုတ်ပြီးတော့ဆဲမှစလဖအခရာတွေနဲ့ဆဲမှဖရုဒလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဖရုဒဆိုတာကြမ်းတမ်းတာပဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဆိုတာထိခိုက်တာပဲကြမ်းတမ်းတဲ့ပစုဝတ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်အသားနုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်တို့ခြေသလုံးတို့ထိခိုက်တယ်လို့ပဲပေါ့ဖရုဒဆိုတာကြမ်းတမ်းတဲ့ဆိုတာသူတော်ဘာအတွက်ထိခိုက်သွားတယ်ဆိုရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလို့ခေါ်တာပဲစိတ်ထိခိုက်သွားတယ်ဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်သွားတယ်အကျိုးစီးပွားတွေထိခိုက်သွားတယ်ဒါဆိုရင်မှန်းပြီးမဲ့လို့အကျိုးမရှိဘူးပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်တိုင်လည်းမတင်နဲ့သူများတင်တာတွေလိုက်ပြီးတော့ကြိုက်ပါတယ်မှတ်ချက်တွေပေးတာတို့မျှဝေတာတို့မလုပ်နဲ့ပေါ့မှန်းပြီးမဲ့လို့လည်းပဲဘာအကျိုးမှမရှိအရေးမရဖတ်မရခဏတစ်ခုပြုံးရယုံကြည်ရယုံလေးပဲဆိုရင်လည်းပဲဒါတမ္ဖပရပါတဲ့အကျုံးဝင်နေမှာမဟုတ်လို့မတင်နဲ့ပေါ့သင်္ကန်းစာယူတတ်တဲ့လူတက်တော့လေတခါတည်းဘာရဲ့မဟုတ်တာလေးကလည်းစိတ်နေစိတ်ထိုင်ပြောင်းလဲသွားတာမျိုးကောက်ချက်ချတတ်သွားလို့အကျိုးရှိသွားတာမျိုးလည်းရှားရှားပါပါရှိတော့ရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စကားတစ်ခွန်းပြောကနေတော့သိချာစဉ်းစားရမယ်ဒါကဂုဏ်တော်ပွားခြင်းရဲ့အနှစ်သာရကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်မလို့သူကတော့မှန်ကန်ပြီးအကျိုးရှိသောစကားကိုသာဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့သာကိုကအမြဲတမ်းပွားများနေမယ်ဆိုရင်ကိုတကယ်လက်တွေ့ပြောစရာရေးစရာတွေရှိတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့အည်သွေးအစွမ်းတတ္တိတန်ကိုကကျင့်သုံးဖြစ်မသွားဘူးလားကျင့်သုံးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဂုဏ်တော်ပွားရဲဆိုတာကြည်ညိုဖို့ရောကျင့်သုံးဖို့ရောကြည်ညိုတတ်မဟုတ်ဘူးနော်ပါဠိတက်ပဲရွတ်တယ်ဆိုတော့ကြည်ညိုတဲ့အဆင့်တော်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးအထိပ္ပယ်မသိဘဲနဲ့ကြည်ညိုဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလေအထိပ္ပယ်ကိုသိမှသာလျှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်အည်သွေးအစွမ်းတတ္တိကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်ဖြစ်မှာပေါ့နမို့ရင်တော့တနည်းကိုအရဟံပရိသေဘစေတော့ဇီဝတက်တဲ့ယာရုတူတယ်ဇီအောင်ကောင်းတဲ့ကျန်စီအောင်မြင်တဲ့လူဝဆန္ဒတွေပြီးွားတဲ့ဆိုလို့သာရွတ်နေတာပဲရှိတယ်အခောက်ကြီးများများရွတ်နိုင်ဖို့ပရိအပိုက်ကြီးများများရွတ်နိုင်ဖို့ပဲအဓိကထားတာဒီပါဠိစကားလုံးလေးကိုအခောက်ကြီးများများရွတ်တော့အကျိုးကြီးမှပဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့သာရွတ်နေတာအဓိပ္ပာယ်မသိဘူးဆိုရင်ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကောတကယ်ဖြစ်ရဲ့လားမဖြစ်ဘူးနော်ကိုငယ်စဉ်ကတည်းကလူကြီးသူမတွေမိဘဆရာသမားတွေဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကဘုရားအကြောင်းကိုမြန်မာလူရှင်းပြထားလို့သာမြန်မာလူသိနေလို့ကိုကကြည်ညိုတာဒါပေမဲ့ကြည်ညိုလို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားကုံတော်ဘောတော့ပါဠိတက်တက်ပွားတဲ့အခါကျတော့မျောလင့်သလောက်ကြည်ညိုတဲ့စိတ်ဖြစ်မလာတော့ဒါကြောင့်ဂုဏ်တော်ပွားတဲ့နေရာမှာအရန်ကြီးအကျေတွင်မချဲ့ထွင်နိုင်တောင်မှလူရင်းတူရှင်လေးမြန်မာဘာသာလေးနဲ့တော့စဉ်းစားပြီးတွဲပြီးတော့ပွားများတဲ့နေအဲ့လိုဆိုတော့ခုနသူကတော်လေးနဲ့တင်ကိုအကျိုးမများဘူးလားအကျိုးများတယ်နော်လောကဝိတုဆိုလဲလောကသုံးပါးသိတာပေါ့စသဖြင့်ဖြစ်ပေါ့လေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအထိပ္ပယ်သိသိနဲ့သဘောတရားမိမိနဲ့လေးလေးနက်နက်ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နဲ့ရှိုင်းရှိုင်းလေးသာပွားများထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘုရားပထုစီရီကိုပဲတွေ့တွေ့ဘယ်ရုပ်ဘွားတော်ကိုပဲတွေ့တွေ့ဇီရီဘုရားပထုစီရီဆိုတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုရုပ်ဘွားတော်ဆိုတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုမှာတင်ရက်တန့်မနေဘဲနဲ့တကယ်တဲ့တော်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ထိအောင်စိတ်ကရောက်သွားပါတယ်အဲ့လိုစိတ်ကရောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားပထုစီရီကိုပဲပူဇော်ရုပ်ဘွားတော်ကိုပဲပူဇော်တကယ်တဲ့တော်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရတဲ့ကဲ့သို့ထပ်တူထပ်မြအကျိုးကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်ကလည်းဟောထားပြီးသားပဲလေတိဋ္ဌံဒီနိဗ္ဗုတိစာပြီးသမီစိတ်ဒီတမန်ဖလံတက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိဋိဘံစံပြီးသွားတဲ့တက်တော်တရားမရှိတော့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကိုထပ်တူထပ်မြထားနိုင်ရင်အကျိုးပေးကလည်းထပ်တူထပ်မြရပါတယ်သမီစိတ်ဒီတမန်ဖလံစိတ်ကထပ်တူဆိုရင်ဖလလို့ခေါ်တဲ့အကျိုးပေးကလည်းထပ်တူပါပဲတကယ်တက်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားကိုဆွမ်းလောင်းသလောက်တော့ဘယ်အကျိုးကြီးမလဲလေတကယ်တဲ့တော်တရားမြတ်စွာဘုရားကိုတတ်တော်ရည်ချမ်းဆက်ကတော့ဘယ်အကျိုးကြီးမလဲလေလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့အကျိုးမကြီးလောက်ဘူးလို့ထင်နေတယ်ဆိုရင်ကိုဟာတကယ်တတ်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ထိအောင်အာယုံမရောက်နိုင်လို့တတ်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ထိအောင်အာယုံမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာကလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအဓိပ္ပာယ်သိသိနဲ့သဘောတရားမိမိလေးလေးနက်နက်မပွားများလို့အဓိပ္ပာယ်သိသိလေးနဲ့သာပွားများရင်ဘုရားတတ်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားထိအောင်စိတ်ကအာယုံရောက်တယ်အဓိပ္ပာယ်သိမှလည်းကြီးညိုတဲ့စိတ်ကဖြစ်တာလေခုခေတ်ကိုရီးယားဇာလန်တွေတို့အိန္ဒိယဇာလန်တွေတို့တရုတ်ဇာလန်တွေတို့ကိုလူတွေဆွဆွမြဲမြဲနဲ့ကြည်နေကြတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့တော့ကိုကြော်ထက်အောင်တင်ပါဗျာဟလာဒီကမိုင်းတို့ဒေါ်နမ်းမောင်းလောက်ဆိုင်တို့မမီမီတို့ရုပ်တံ Skynet ကရုပ်တံလိုင်းအသီးသီးမှလည်းပဲဇာလန်တွေကြီးကြတယ်မှလားအဲ့တော့လူတွေကဆွဆွမြဲမြဲလေဒီချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်တခါတည်းအိုးဖွဲပကံဆေးတာတောင်ခဏရက်ထားနောက်မှဆေးမယ်ဆိုပြီးတော့အပြေအလွှာသွားကြည့်ကြဘာဖြစ်လို့ကြည့်ကြတာတော့ဆွဲလန်းလို့ပါဗျာဆွဲလန်းလို့ဘာဖြစ်လို့ဆွဲလန်းတာသိကျင်လို့ပါဗျာရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဇလန်းကိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့သိကျင်လို့ဘာဖြစ်လို့သိကျင်တာမောင်လူမွေးလို့တော့မယ်နိသိပ္ပံမောင်ဝါတွေကတိုက်နေချွတ်ချွတ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်းပါးတွေကလို့ဘာဖြစ်လို့သိကျင်တာဆက်ပြီးတော့
ဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့တော့ဟုတ်တယ်ကိုကျော်ထဲအောင်မမေးလို့ရှိရင်ပေးတဲ့ကလည်းပြင်းနေမှာဆိုလို့လေလူတွေရဲ့ဇာနာပါဗျာသူတို့သိကျင်စောပါဗျာဘာဖြစ်လို့သိကျင်စောဖြစ်ရတာအတိတ်ပဲသိနေလို့ပါဗျာဘာဖြစ်လို့သိကျင်တယ်လဲဆိုတော့အတိတ်ပဲသိလို့ဘာဖြစ်လို့အတိတ်ပဲသိတာလဲဆိုရင်ဇက်ရဲ့အနှစ်သာရကိုဟိုအဖြေကမှန်ကန်လေးကျမှကတ်လွယ်သွားတယ်နော်စဉ်းစားကြည့်5စက္ကန့်ပြည့်သွားပါပြီမှန်တော့မှန်ကန်နေပြီအတိတ်ပဲသိလို့ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့အတိတ်ပဲသိလို့လဲဆိုရင်ဘယ်ကသိပြီးသားလို့မဖြေနဲ့လမ်းမကြောင်းနဲ့နော်ဦးစင်မဖြေရတော့မလားကောင်းပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အဖြေကမှန်ကန်နေပြီအတိတ်ပဲသိလို့ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့အတိတ်ပဲသိတာလဲဆိုရင်တော့မြမစာရန်ထိုးပေးထားလို့ပေါ့မြမစာရန်ထိုးပေးထားလို့အတိတ်ပဲသိတယ်အတိတ်ပဲသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်မလဲကိုကျော်ထင်းအောင်ပြောတဲ့အတိုင်းဆက်ပြီးတော့သိခြင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်မြမစာရန်ထိုးပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတ်ပဲသိတဲ့အတွက်ဝမ်းသာစရာစာသားလေးဖတ်ရတယ်ဆိုရင်လည်းဝမ်းသာတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်တယ်ထပ်တူထပ်မြတ်လိုက်ပြီးတော့ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းနေစရာစာရန်လေးထိုးထားတယ်ဆိုရင်လည်းဝမ်းနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိပြီးတော့ဝမ်းနေတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်တယ်ထပ်တူထပ်မြတ်လိုက်ပြီးတော့ဝမ်းနေတယ်တခါတည်းများဇက်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မှမျက်ရည်မကျသေးဘူးစာရန်ဖတ်တဲ့လူကအလိုလိုနေရင်မျက်ရည်ကျနေပြီထပ်တူထပ်မြတ်လိုက်ခံစားရတာလေဘာဖြစ်လို့လိုက်ခံစားရတာလဲဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်သိနေလို့ပေါ့အဓိပ္ပာယ်သိတယ်ဆိုတော့ကလည်းမြမစာရန်ထိုးပေးထားလို့ဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်အပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကြည်ညိုတဲ့ခံစားချက်တွေအာကောင်းမောင်းတန်နဲ့အရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဂုဏ်တော်ပွားတဲ့အခါဘယ်လိုပွားမှာတော့အတိတ်ပဲတည်တည်ပွားပါမယ်ဗျာအတိတ်ပဲတည်တည်ပွားမယ်အတိတ်ပဲတည်တည်ဆိုရင်တော့ခုနမြမဆန္ဒထိုးအတိတ်ပဲတည်တာဆိုတာလိုပဲဂုဏ်တော်လေးကိုမြမဆန္ဒထိုးပြီးပွားပါလို့ပြောရတော့မှာပေါ့နားလည်လို့အောင်ပြောရရင်မြမလိုအတိတ်ပဲလေးနဲ့တွေးပြီးတော့ပွားအဲ့ဒါဆိုရင်အတိတ်ပဲလေးသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုသိလိုက်တဲ့အတိတ်ပဲနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ခံစားချက်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်နော်ဝမ်းသာစရာအဓိပ္ပာယ်သိရင်ဝမ်းသာတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်တယ်ဝမ်းနည်းစရာအဓိပ္ပာယ်သိရင်ဝမ်းနည်းတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်တယ်အရဟံဒေါဘဒေါသအစရှိတဲ့စိတ်အညစ်အကြေးတွေကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒါကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောဆိုတာရေပုံရဲ့ခြုံငုံပြီးတော့ပဲဘာသာပြန်ပြီးထားတာကိလေသာလို့ပြောလိုက်ရင်လူတွေကဖုမအယောကာမဂုဏ်ထိတွေ့ตาရတက်မဲ့တဲ့တဏှာရာဂကိုပဲကိလေသာလို့မြန်မာစကားအနေနဲ့ပြောကြတာဖြစ်နေတယ်မြန်မာစကားမှာကမွေးစားထားတဲ့စကားလုံးတွေကအများများတာကိုခုခေတ်မှာဆိုရင်တက်ငယ်မရင်းတို့တက်ကြီးမရင်းတို့နေ့စဉ်နဲ့မြဖတ်နေရတယ်ကြားနေရတယ်။အော်လူတွေတော်တော်ကိလေသာတောင်းကြရတာပဲ။တော်တော်ကိလေသာထူပြောတဲ့လူကြီးပဲနဲ့ဆိုပြီးတော့အပြစ်ပြောကြတယ်လေ။အဲ့တော့ကိလေသာလို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီကိစ္စကိုပဲထင်းနေကြတာ။တကယ်တမ်းကျတော့လောဘဒေါသမာနအိတ်သာမစ္စရိယထိနာမိဒ္ဓကုက္ကုစအစသည်အဖြစ်ကိလေသာတွေကအများကြီးရှိတာ။ကိလေသာ10ပါးအကုသိုလ်စေတသိက်နဲ့သာတွဲပြောရင်14ပါးပေါ့။အဲ့တော့ဆိုတော့လောဘပဲဆိုတော့လောဘကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့ပွားလိုက်ရင်ကိုသိနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလောဘကင်းစင်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လူကျင်မှုတာယာမှုတတ်မဲ့မှုနှစ်သက်မှုဆွဲလန်းမှုစတဲ့သဘောတရားတွေကင်းစင်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိနေတာဆိုတော့ကိုသိတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်လေးဖြစ်ပြီးတော့ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တန်တမှာလောဘကင်းတာကိုလည်းကြည်ညိုသလိုကိုစိတ်မှလည်းလောဘကင်းတဲ့ဓာတ်တွေကူးဆက်လာတယ်ကိုသိတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဓာတ်ကူးဆက်တာပဲနော်ဇလန်းထဲမှာမြန်မာဆန္ဒထိုးတာဝမ်းသာစရာအဓိပ္ပာယ်လေးကိုကိုကသိနေတယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာတဲ့ဓာတ်တွေကိုမှကူးဆက်ပြီးတော့ကိုလည်းဝမ်းသာမသွားဘူးလားဝမ်းသာသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပါပဲလက်ထဲမှာစပယ်ပန်းလေးဆုပ်ထားပြီးတော့10မိနစ်15မိနစ်လောက်ဆုပ်ထားပြီးတော့လွှင့်ပြလိုက်လက်ကလေးနမ်းကြည့်စပယ်ပန်းနဲ့လေးမှုေးမနေဘူးလားမှုေးနေတယ်စပယ်ပန်းနဲ့လက်နဲ့ထိထားတဲ့အချိန်မှလည်းလက်မှာစပယ်ပန်းနဲ့ရှိနေတာပဲစပယ်ပန်းလွှင့်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲစပယ်ပန်းရဲ့နံလေးကတော့လက်မှာရှိနေတာပဲဓာတ်လေးကူးတာစပယ်ပန်းလေးကို15မိနစ်လက်ထဲဆုပ်ထားစပယ်ပန်းလေးလွှင့်ပြလိုက်ပြီးတော့လက်ကိုနမ်းကြည့်နှင်းစီပန်းနဲ့လည်းမမွေးဘူးလို့ပြောရင်မှန်မှာမလားမမှန်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဒီကိုကျော်ထင်ဖြေးသားဖြေးလေဓမ္မမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်ဒီမှာလာတဲ့ဆောင်တိုင်းဖြစ်အောင်လို့စပယ်ပန်းဖြစ်နေလို့ပါဗျာနှင်းစီပန်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာနှင်းစီပန်းလက်ထဲဆုပ်ထားစပယ်ပန်းလက်ထဲဆုပ်ထားစပယ်ပန်းနဲ့ပဲမွေးမှာပေါ့နှင်းစီပန်းနဲ့လေမွေးခြင်းနှင်းစီပန်းလေးဆုပ်ဖို့မလိုဘူးလား
လူတွေအဲ့ဒီလိုပါပဲဒေါသကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒါကိုလည်းချဲ့ပွားမှာနော်ဒါကုန်းတော်ပွားနည်းအသေးစိတ်တော့မဟောတော့ဘူးလေစိတ်တူခြင်းစိတ်ဆိုးခြင်းစိတ်ဒေါသရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေလည်းအများကြီးရှိတာလေအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်တွေကိုဖော်လိုက်ပြီးတစ်ခုချင်းပွားရမှာပေါ့ဆိုတော့ဒေါသဆိုရင်စိတ်တူတာစိတ်ဆိုးတာစိတ်ညစ်တာစိတ်ကောက်တာစိတ်ပြက်တာအမျက်ထွက်တာရညှိုးဖွဲ့တာကလေးစားချီတာနာကြီးတာမုန်းတီးတာဝမ်းနေတာပူဆွေးတာငိုကြွေးတာထိတ်လန့်တာကြောက်ရွံ့တာလွမ်းဆွတ်တာတန်းတာသဘောမကျတာမကြည်နက်တာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပါလေလေဒေါသတွေကြီးပဲနော်တရားကိုကောက်ရင်ဒေါသပဲအဲ့ဒါတစ်ခုချင်းချဲ့ပြီးတော့မှစိတ်တူခြင်းကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစိတ်ဆိုးခြင်းကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒီလိုချဲ့ပွားရမှာနော်အဲ့တော့စိတ်တူစိတ်ဆိုးခြင်းကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့ထပ်တလဲလဲပွားများနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်မှလည်းစိတ်တူစိတ်ဆိုးတဲ့ဓာတ်တွေကုဆက်မလာဘူးလားအော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘလို့အကြောင်းကြောင့်မှစိတ်တူစိတ်ဆိုးတဲ့ဆိုတာမရှိတော့ပါလားဆိုတော့လေဘုရားပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေပူပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပြောချင်တာကတော့ဘုရားကုံတော်တွေပွားပြောချင်တာကတော့ဆိုတော့ခုနနှင်းစီပန်းကြောင့်ပြောတော့လောဘကင်းစင်ခြင်းဆိုတာကစပယ်ပန်းလေးနဲ့တူတယ်ဆိုရင်လောဘကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့ထပ်တလဲလဲပွားများနေတာဟာလောဘကင်းစင်ခြင်းဆိုတဲ့စပယ်ပန်းလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တည်းဟူသောလက်ကလေးနဲ့ထိထားတာနဲ့တူတယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာလောဘကင်းစင်ခြင်းဆိုတဲ့စပယ်ပန်းရင်းနဲ့လေမှုနေမယ်ဖြတ်ကနေတခဏပဲထိရင်တော့ခဏပဲမှုမှာပေါ့အကြာကြီးထိထားတယ်အကြာကြီးပွားများတယ်ဆိုရင်တော့ပွားများစင်းမှလည်းလောဘကင်းတယ်ပွားပြီးအချိန်အတော်ကြာတဲ့အထိရက်တော်ကြာတဲ့အထိလည်းလောဘကင်းတဲ့ဓာတ်တွေအရှိန်ရှိနေမယ်ဒေါသကင်းစင်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကနှင်းစီပန်းလေးနဲ့တူတယ်ဆိုရင်ဒေါသကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့ထပ်တလဲလဲပွားများနေတာဟာဒေါသကင်းစင်ခြင်းဆိုတဲ့နှင်းစီပန်းလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လက်နဲ့စိတ်တည်းဟူသောလက်နဲ့ထပ်တလဲလဲထိတွေ့ထားတာနဲ့တူတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တည်းဟူသောလက်မှာဒေါသကင်းစင်ခြင်းဆိုတဲ့နှင်းစီပန်းရဏန်းလေးကူးဆက်လာပါတယ်မာနကင်းစင်ခြင်းကကံကောပန်းနဲ့တူတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်စိတ်တည်းဟူသောလက်မှာမာနကင်းစင်ခြင်းဆိုတဲ့ကံကောပန်းနဲ့ကူးမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုသိတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်ပဲဖြစ်တာနော်နောက်တစ်နေ့ဘာဖြစ်မလဲနောက်တစ်နေ့ဘာဖြစ်မလဲသိချင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီနေ့သိပြီးမပြီးသေးဘူးလေနောက်တစ်နေ့နောက်တစ်ခုထပ်သိချင်သေးတာ哦နောက်ခံစားချက်တစ်ခုဖြစ်ချင်သေးတယ်နောက်အရာသာတစ်ခုခံစားချင်သေးတယ်ဒါကြောင့်ထပ်သိချင်တာအဲ့လိုပဲဘုရားကုံတော်ပွားတဲ့ခါမှာလေကိုသိတာလေးတစ်ခုနဲ့တည်းရက်တက်မနေပဲနဲ့ထပ်အဓိပ္ပာယ်တွေပါချဲ့ထွင်ပြီးတော့ပွားများဖို့မလိုဘူးလားဒါလမ်းစာလေးပဲဖော်ပေးလိုက်တာနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအဓိပ္ပာယ်သိသိနဲ့သဘောတရားမိမိလေးလေးနက်နက်ပွားများထားမယ်ဆိုရင်ဘုရားပထုဇီတိတော်တွေကိုဖူးမြော်ရတိုင်းရုပ်ပါတော်တွေကိုဖူးမြော်ရတိုင်းတက်တော်ထင်ရှားဘုရားစီကိုစိတ်ကရောက်သွားတယ်ဘုရားတကယ်တက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားနဲ့သာခုနေတော့ပဲ့ပင်တွေ့ရမယ်ဆိုရင်ကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားခုနေတာတက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားတကယ်ကြွလာလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့တော်တရားဆက်ဟောကြမလို့ဦးဇင်းတို့လည်းပလင်မောပြေးစိမ့်ပြီးတော့ဘုရားနာသွားကြွားတော့မှလေအဲ့တော့ကိုရှိမောက်မှာဘယ်ရုပ်ပွားတော်ပဲတွေ့တွေ့ဘယ်ဘုရားပထုဇီတိတော်ကိုပဲတွေ့တွေ့စိတ်ထဲကငကိုကလေးကထပ်တလဲလဲဘုရားကုံတော်တွေကိုအဓိပ္ပာယ်သိသိလေးနဲ့ပွားများထားတာဆိုတော့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေပြီးသားအခန့်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်ပွားတော်ဇီတိတော်တွေကိုပထုရုပ်ပွားတော်တွေဇီတိတော်တွေကိုဖူးမြော်ရတဲ့အခါမှာတက်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ထိအောင်အာရုံရောက်တယ်တက်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားလို့ပြောလိုက်တဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တက်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားရှင်မှာရှိနေတယ်အည်သွေးအစွမ်းတတ္တိလို့ခေါ်တဲ့ဂုဏ်တော်တွေထိအောင်အာရုံရောက်သွားတယ်ကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေတဝါဝါဖြစ်တယ်ကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေအားကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့နှစ်သက်မှုဝမ်းမြောက်မှုလို့ခေါ်တဲ့ပိဋိပတ္တတိတွေလည်းဖြစ်တယ်ပိဋိပမောက္ခနှစ်သက်မှုဝမ်းမြောက်မှုကိုယ်စိတ်နှပါငြိမ်မှုခေါ်တဲ့ပတ္တတိတွေပေါ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့တမာတိတွေကြည်လင်မှုဆိုတဲ့တမာတိတွေဂုဏ်တော်ကိုအဓိပ္ပာယ်သိသိပွားတယ်ဆိုမှတော့အသိဉာဏ်ပညာဓာတ်တွေလည်းတိုးပွားလာတာပေါ့အရဟံနဲ့ပါဠိကြီးရွတ်နေလို့တော့ဉာဏ်ပညာကကြီးမားပါမလားမကြီးမားဘူးနော်ကိလေသာ10ပါးရအောင်ကြက်ထားမယ်တကယ်ပွားရင်လည်းကိလေသာ10ပါးတစ်ခုချင်းစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီကိလေသာ10ပါးကင်းစင်တာပွားရမယ်အကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးနဲ့ကြီးတဲ့တော့နောက်ထပ်4ပါးကြံနေသေးတော့အိဒါမစ္စရိယကုက္ကုဆာ4ပါးအိဒါမစ္စရိယကုက္ကုဆာ3ပါးရဲ့မိဋ္ဌရဲ့ဒီ4မျိုးပါထပ်ထည့်လိုက်တော့စိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့သဘောတရားက14မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ14မျိုးကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတစ်ခုချင်းပွားတော့ကဲကိလေသာ10ပါးအလွတ်ရတဲ့အသိဉာဏ်ပညာတိုးတာပေါ့အကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးအလွတ်ရသွားတဲ့မှတ်မိသွားတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေတိုးပွားလာတာပေါ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆိုလေဒီတိုင်းပဲလေညီရန်တရား5ပါးဆိုလေရအောင်ကြည့်ရအောင်မှာပဲလေဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပန္နောဝိဇ္ဇာ3ပါးဝိဇ္ဇာ10ပါးစရဏ15ပါးဂုဏ်တော်ပွားရင်များဖြစ်တော့လုံးရိုက်ပြီးတော့ပဲပွားလိုက်တာဝိဇ္ဇာ3ပါးဗာလေအကျိတ်ချဲ့ပွားရမှာနော်ပူတီအား10ပါးဆိုလေနောက်တစ်ခု5ခုထပ်ထည့်အောင်ပေါ့စရဏ15ပါးဆိုလေ15ပါးလုံးအရာကိုရနေရမှာသစ္စာ4ပါးဆိုလေသစ္စာ4ပါးဗုဒ္ဓောဆိုရင်ကိုကျတဲ့ဂုဏ်တော်9ပါးလုံးမြန်မာလို့ရတယ်နော်ရပါတယ်ဗုဒ္ဓောဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ပါတယ်တော့အခုပဲပြောတဲ့ထဲမှာမှာပြီးသွားပြီလေဗုဒ္ဓော
စင်တိုင်းဆိုမှရတာလားဖောက်မင်းလည်းရတာလားရှိမရှိတယ်ပြည်ကြီးစရတုအလိုရတယ်ဆိုနေတိုင်းပြည်ကြီးစရတုရွတ်တယ်အကဲတက္ကမကြီးမေတ္တာတုလေးကျွမ်းမောင်းဆိုတော့ဟိုသမဏဆက်ကဘွားတွေသူတော့ပြန်ရွတ်တာပြင်ရွတ်ပြီးတော့မှရှိရတုတ်တန်တစ်ခုပြီးမှမင်္ဂလာတုတ်တန်နေတိတန်ဆိုမှပြီးတော့မှတခါမေတ္တာတုတ်ဆိုပြီးတော့ရွတ်တာမျိုးကလည်းရှိသေးတယ်နော်ကိုကျော်ထက်အောင်လို့မဟုတ်ပါဘူးဗုဒ္ဓဆိုတာနဲ့ထိုင်ကနေတန်းသိပြီဗါတဲ့တော့သစ္စာလေးပါးကိုသိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသစ္စာလေးပါးကိုသိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပွားတဲ့ခါကျတော့အစိတ်ပိုင်းပိုင်းခွဲပြီးပွားတော့အဲ့လိုပွားလို့ရပါတယ်သစ္စာလေးပါးကိုသိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးသစ္စာလေးပါးကိုကိုယ်တိုင်လည်းသိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသစ္စာလေးပါးကိုကိုယ်တိုင်လည်းသိတော်မူသူတစ်ပါးတို့ကိုလည်းသိအောင်ဟောတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသစ္စာလေးပါးကိုကိုယ်တိုင်သိုံနဲ့မပြီးဘူးယန္နာရှင်မြတ်တွေလည်းသစ္စာလေးပါးသိတာပဲဒါပေမဲ့ယန္နာရှင်မြတ်တွေကိုဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးသိတယ်ဆိုမဲ့ဘုရားဟောလို့သိတာသစ္စာလေးပါးကိုကိုယ်တိုင်လည်းသိတော်မူသူတစ်ပါးတို့ကိုလည်းသိအောင်ဟောတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တွေလည်းပဲသစ္စာလေးပါးသိတာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်တော့သိတယ်သူတစ်ပါးကိုမဟောနိုင်လို့ပိစိကဗုဒ္ဓပိစိကဆိုတာသိကြလို့သိပေရတယ်ဗုဒ္ဓကတော့ဘုရားပဲပေါ့သိကြဘုရားကိုယ်တိုင်ပဲသစ္စာလေးပါးကိုသိတယ်သူတစ်ပါးကိုသစ္စာလေးပါးသိအောင်မဟောနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓလို့မခေါ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုလေးတွေကြည်ကြည်ချက်ပြီးတော့ပွားမှာနော်အဲ့လိုဂုဏ်တော်လေးတွေကိုအဓိပ္ပာယ်သိသိနဲ့ပွားတဲ့ဗုဒ္ဓပွားတဲ့ဆိုရင်ကဲသစ္စာလေးပါးကိုကျော်ထအောင်ပြောပြီးတော့ကဲသစ္စာလေးပါးပြောပါအောင်နေ့စဉ်တော့ဂုဏ်တော်ပရိစိတ်တယ်မလားတပါဗျာစိတ်လိုက်တော့ဘယ်လိုစိတ်တော့ပြုံးနေရင်သတိထားကြားဘူးတာပဲလေပြုံးနေရင်သတိထားဆိုတော့ကိုကျော်ထက်ပြုံးနေတယ်ဆိုတော့တပါဗျာတရားကမြန်မြန်ပဲသိရမှာလားအေးအေးဆေးဆေးပဲဟောရမှာလားအေးဆေးပဲဟောပါဗျာဒီဟိုတုန်းကအဆောင်ထဲမှာချွေးတလုံးနဲ့တောင်မှအေးဆေးဟောခဲ့သေးတာပဲနော်အခုအပြင်မှာဆိုတော့လေးနဲ့လီပီလီညင်းလေးနဲ့ဆိုတော့ပူပြီးအေးဆေးရမယ်သဘောရှိတာပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဘုရားကုံတော်ပွားတဲ့အခါမှာအဓိပ္ပာယ်သိအောင်လုပ်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာလေးပြောချင်တာပါဒုက္ခသမုဒယនិရောဓမဂ္ဂသစ္စာလေးပါးရှိတာနော်စာရွက်လေးငုံကြည့်နေရေးထားတာရှိလို့လားမရှိဘူးဗျအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ပွားတယ်ဆိုရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာនិရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာအဲ့ဒီမှာလည်းခေါင်းစည်းလေးသိုံနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာလဲဒါဆင်းရဲခြင်းအမှန်ဆင်းရဲခြင်းမှန်ဆိုတာယုတ်တရားနံတရားခန္ဓာတွေပေါ့ယုံနံခန္ဓာတွေပေါ့ဥနာသေးတယ်မကဘူးနော်လူမူရင်းကတော့ယုံနံခန္ဓာပဲသမုဒယသစ္စာဆိုတာဘာညာစသည်အချင်းပေါ့လေအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်သိရမယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်သာသိလို့ကတော့ကိုယ်အနာမှာတတ္တရဉာဏ်မြတ်စွာဘုရားရှိမရှိတကယ်ရှိနေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဒါကြောင့်ဇီရီဘုရားတည်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကုသိုလ်ရတာပဲဘုရားတည်တယ်လို့ဆိုတာအရန်ကုသိုလ်ကြီးမားတာပဲလောကီကုသိုလ်တွေထဲမှာတော့ဘုရားတည်တဲ့ကုသိုလ်ဟာအစွမ်းတတ္တိကြီးမားဆုံးပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးစုတော်တွေတတော်မူတော်တွေကိုပူဇော်ရတာပစ္စုပန်မှာကိုချက်ချင်းလက်ငင်းအကျူးပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားတည်တာအမျက်ဆုံးပဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကုသိုလ်အများကြီးရအောင်ဆိုတာလောက်နဲ့တည်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အနှစ်သာရရှိလေးနဲ့တည်တာမျိုးဖြစ်ရမယ်ဘုရားတည်နေတလည်းနဲ့တောင်ဟိုထီးတောင်မတင်ရသေးဘူးစိတ်ဘုရားတောင်မတင်ရသေးဘူးသောတာပန်ဖြစ်နေပြီတက္ကရာကံဖြစ်နေပြီဆိုတာမျိုးကိုဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့လောက်ထိဖြစ်ရင်အကောင်းဆုံးပေါ့အဲ့လောက်မဉ္ဇဉ်ဖွညာစိုက်တတိဖြစ်တော့မှဘုရားကုံတော်တွေဘုရားတည်နေရင်းနဲ့ကိုပဲဘုရားကုံတော်တွေပွားရင်းနဲ့ဘုရားပုံမှာကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေပို့ဖြစ်တနည်းပြောတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိကုသိုလ်တွေတိုးတဲ့တိုးကိုယ်ကဝိပဿနာလုပ်ချင်စိတ်ဓာတ်တကယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဂုဏ်တော်ပွားလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုကြီးလင်းငြိမ်းအေးမှုတွေကိုဝိပဿနာဆက်ရှုမယ်ဆိုရင်ဂုဏ်တော်ပွားတဲ့သမထကုသိုလ်ရောဝိပဿနာရှုတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ရောကုသိုလ်နှစ်မျိုးလုံးတူဝါမှာပေါ့ပါရမီတွေပြည့်ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်ကျက်တဲ့တနေ့ကျရင်မဉ္ဇဉ်ဆိုင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပါမျက်မှောက်ပြုမယ်အဲ့တော့ဘုရားတည်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တာပဲနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဓာတ်တော်မူတော်တွေကိုပူဇော်တယ်ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုပူဇော်တယ်အဲ့တော့ဘုရားတည်တဲ့ထဲမှာကုသိုလ်ပါဝင်ရတဲ့သူတွေ900 1000ကစပြီးတော့ဗောလေဦးဇင်းတို့ MBT ဒီဖုန်းလိုင်းရလည်းပဲသူတို့9000ဆိုပြီးတော့9နဲ့3ည3လုံးလိုင်းလေးဖွင့်ပေးထားတာရှိတယ်လေအဲ့ဒီ9000ဖုန်းနံပါတ်9000ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျပ်900ကနေစပြီးတော့မိမိဆန္ဒရှိသလောက်ထာဝရညီညီစီတော်ကြီးမြတ်ကြီးတွေလှူဒန်းနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဝိယဝစ္စကုသိုလ်ယူတဲ့အနေနဲ့ကုသိုလ်ပြုထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အများကြီးသိင်္ဂနံချီသိန်းချီပြီးလှူနိုင်မှာ9သိန်း10သိန်းသိန်းတရားစသည်လှူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျပ်900ကတော့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့မလှူနိုင်ကြဘူးလားလှူနိုင်ကြတာပဲ SMS တစ်စောင်ကိုကျပ်900နဲ့အကန့်အသတ်မရှိလှူနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာရှိတယ်
ကြောင်ရတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကိုးတော်ကိုရိုက်ကြည့်ပေါ့လေးစမ်းပြီးတော့အဲ့လိုလှူတဲ့ဆိုရင်ကြက်900လူကြက်1000လှူတဲ့လူကလည်းပဲဖရာတကာတွေဖြစ်မသွားဘူးလားဖရာတကာဖရာမှဖြစ်သွားတယ်ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးစီတော်ကြီးရဲ့ကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုဖရာကိုထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးစီတော်မြတ်ကြီးတဲ့လှူဒန်းထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်လေးကိုတတိယလိုက်တိုင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ပူဇော်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်တတော်မူတော်များကိုပူဇော်ပါတယ်ဂုဏ်တော်ကြီးစီတော်တွေကိုပူဇော်ပါတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကတော့တန်မှန်ပဲပြောလိုက်တာဒီတဲ့လေးနှစ်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အရဟံပူဇော်ထုကိုခိုင်းတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ပါတယ်ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကျိုးကြီးမှစွာဖြစ်သွင်းစေနိုင်လို့ပူဇော်ထုခံထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ပါတယ်တနည်းပြောမယ်ဆိုတော့ခံထိုက်တယ်ဆိုတာထိုက်တန်တာပြောတာပူဇော်ထုခိုင်းမှုနဲ့ထိုက်တန်တယ်ဆိုတာအည်ချင်းရှိလို့ထိုက်တန်တာပဲကိလေသာတွေကင်းစင်တဲ့ကြောင့်ပူဇော်ထုကိုခိုင်းတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဒီထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးစီတော်ဒီထဲမှာကုသိုလ်ပါဝင်ခြင်းအဖြစ်ပူဇော်ပါတယ်ဓမ္မမို့လို့ပဲထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးစီတော်တဆူလုံးကိုတူးတယောက်တည်းတဲတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုနေနဲ့ပါတယ်ဆိုရင်ဒီစီတော်ကုသိုလ်ဟာကိုယ်ကုသိုလ်ပဲပေါ့အဲ့တော့အရဟံအချင်းချင်းလည်းပဲပူဇော်ထုခံထိုက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပြချက်အည်သွေးဖြစ်သွားတာပဲတမ္မာတမ္မို့တော့သိစရာအလုံးကိုအမှန်တိုင်းကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပူဇော်ထုကိုခံတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားပူဇော်ပါတယ်ထာဝရငြိမ်းချမ်းစီတော်မြတ်ကြီးတိထကုကိုယ်ရဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပူဇော်ပါတယ်ပေါ့ဝိဇ္ဇာစရဏတံပံတော်အတိညာရောအကျင့်ရောပြည့်စုံတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပူဇော်အထုကိုခံတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားပူဇော်ပါတယ်သူကတော့ကောင်းသောစကားမှန်ကန်၍ကျိုးရှိသောစကားကိုဆိုတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပူဇော်အထုကိုခံတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားပူဇော်ပါတယ်လောကဝိတုတတ္တလောကဩဃတလောကသင်္ခါရလောကလို့ခေါ်တဲ့လောကသုံးပါးကိုသိနိုင်စွမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပူဇော်ထုကိုခံတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားပူဇော်ပါတယ်အနုတ္တရပုရိသဓမ္မတာတဲ့အထိဆုံးမထိုက်တဲ့တရားဝါတွေကိုအတုမရှိဆုံးမတော်မူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပူဇော်ထုကိုခံတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားပူဇော်ပါတယ်တတ္ထာဒီဝမနုဿာနံနတ်လူပြမတတ္တဝါတွေကိုကောင်းရန်ကောင်းကြောင်းညွှန်ပြနိုင်လို့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့လမ်းစဉ်တွေကိုညွှန်ပြပြသနိုင်လို့ပူဇော်ထုကိုခံတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားပူဇော်ပါတယ်ဗုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးကိုကိုယ်တိုင်လည်းသိသူတစ်ပါးတို့ကိုလည်းသိအောင်ဟောတော်မူနိုင်စွမ်းရှိလို့ပူဇော်ထုကိုခံတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ပါတယ်ဘဂဝါကိုယ်စိတ်ကိုအစိုးရခြင်းလွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်းနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဣတရိယဘုန်းတော်ကနေစပြီးတော့ဣတရိယဓမ္မယတတိကာမပယတ္တဘုန်းတော်6ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပူဇော်အထုကိုခံတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးစီရိမကြီးနဲ့ပူဇော်ပါတယ်ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးစီရိဝိယဝိဇ္ဇာဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်ပူဇော်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ဆော်လုပ်တဲ့နေ့နဲ့ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးစီရိမှာကုသိုလ်ပါဝင်နိုင်အောင်လမ်းညွှန်ခြင်းအတိပေးခြင်းအဖြစ်ပူဇော်ပါတယ်စသည်အဖြစ်ပေါ့ဇေဒီတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုခုကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်လေးနဲ့ဒီလိုဂုဏ်တော်လေးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ပါတယ်လို့အာယုံရောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥဒ္ဒီဘိလိုက်မြေဒီတန်နေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုကိုအာယုံမရောက်တော့ဘဲနဲ့တကယ်တတ်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့ယုံနာခန္ဓာအစဉ်မှာရှိနေတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အည်အသွေးတွေအစွမ်းတတ္တိတွေမှာပဲအာယုံရောက်သွားတယ်အာယုံရောက်သွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကလည်းအည်အသွေးမြင့်မားခြင်းတိုင်းမြင့်မားနေတော့တာပဲဒီတိုင်းပဲရိုးရိုးထူလိုက်လေကုသိုလ်ကတော့ရတာပဲနော်ဒါပေမဲ့ဂုဏ်တော်လေးတွေနဲ့ပါထုံမွှန်းပြီးတော့ဒီလိုဂုဏ်တော်နဲ့ပြည့်စုံလို့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ပါတယ်ဒီလိုဂုဏ်တော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ပါတယ်နဲ့ဆိုတော့ဂုဏ်တော်ပွားတဲ့ကုသိုလ်ကလည်းရသွားတယ်တနည်းပြောမယ်ဆိုတော့ပူဇော်ခြင်းဆိုတာမျိုးစီပဲအပူဇော်ကံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလေယာဉ်မြေပဲဒီလိုဂုဏ်တော်တွေကိုကြည်ကြဲပြည့်ပြည့်လေးလေးနက်နက်လေးပွားများတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိုက်ပြိုးမဲ့လေယာဉ်မြေကိုမြေဩဇာကောင်းအောင်ပြုပြင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ထည်ရင်ညံ့အောင်ပြုပြင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဂုဏ်တော်ကိုကြည်ကြည်ငြိမ်ငြိမ်ပွားများနိုင်လေကိုယ်စိုက်မဲ့ပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့မျိုးစေ့လေးစိုက်ပြိုးမဲ့ဖရာတီးဟုသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ယုံ nant ခန္ဓာတီးဟုသောအလူကံပုဂ္ဂိုလ်အပူဇော်ကံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့လေယာမြေကိုအည်သွေးကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ပြုပြင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဖရာကတော့အည်သွေးပြည့်စုံပြီးသားပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကုသိုလ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဖရာကိုဆိုလိုတာဖရာကတော့တကယ်ပဂတိအရှိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့ကောင်းမြတ်တဲ့အည်သွေးလေနဲ့ဥပမာပြုမယ်ဆိုလေအဆိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကိလေသာအမိုက်တွေကိလေသာပိုးမွားတွေကိလေသာကြောက်စိတ်ခဲတွေကင်းစင်ပြီးသားပဲကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဆိုတဲ့မြေဩဇာတွေသိစရာအလုံးတွေတက်ပညာဉာဏ်တော်ဆိုတဲ့မြေဩဇာတွေစရှိတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အည်ချင်းမြေဩဇာတွေကလည်းပြည့်စုံပြီးသားပါပဲဒါပေမဲ့လူတယောက်ချင်းရဲ့စိတ်ကူးအာယုံမှာရှိနေတဲ့ဘုရားရှင်ကတော့မတူကြတော့ဘူးကမ္ဘာပေါ်မှာတကူကြီးဆုံးဘုရားကဘယ်ဘုရားလဲဆိုရင်ကိုကျော်ထက်အောင်ဘယ်လိုပြောမလဲပြောလို့မရပါဘူးဗျာကမ္ဘာပေါ်မှာတကူအကြီးဆုံးဘုရားပဲမှရှိတော့ကိုကျော်ထက်အောင်ဥစဉ်တရားစာအုပ်တွေဖတ်ဘူးလားဖတ်ဖို့ပါရဲ့ဗျာဖတ်ဖို့တဲ့ဆိုတော့စာအုပ်တုပ်ထဲမှာခေါင်းစဉ်လေးအနေနဲ့ပါတယ်လေကဘာပေါ်၌တကူအကြီးဆုံးဖရာမှားရှိသည်ကွက်လက်ဖြည့်ပါဆိုရင်ဘယ်လိုဖြည့်မလဲ
မီလီတစ်ချက်မှိတ်ပေးရမှာလားကိုကျော်ထင်အောင်ဖြေနေအောင်လို့မီလီတစ်ချက်မှိတ်ပေးပါလို့ပြောရမယ့်သဘောဖြစ်နေပြီကဘာပေါ်၌တကူအကြီးဆုံးဖရာမှာရှိသည်ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုရှိတယ်ကွက်လက်ကလေးဖြည့်ပေးပါပန်းပြီးပြီလားပန်းပြီးပါဗျာကဘာပေါ်၌တကူအကြီးဆုံးဖရာတင့်နှလုံးသားထဲမှာရှိပါသည်ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာပဲရှိတာနော်လူတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့နှလုံးသားမှာရှိတဲ့ဖရာရဲ့အည်သွေးခြင်းကမတူကြဘူးလေအရဟံ10မိနစ်ပရိစိတ်တာချင်းအတူတူတောင်မှပါဠိသက်သက်ပဲအရဟံလို့စိတ်နေတဲ့လူရဲ့စိတ်အစဉ်နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့ဖရာရဲ့အည်သွေးနဲ့အရဟံကိရိတာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုမှပရိတလုံးချအရဟံလောဘဒေါသကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတလုံးချအရဟံစိတ်အငြိကြီးမှန်တယ်မှာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစသည်အဖြစ်ပေါ့နော်မြန်မာလိုပရိရဲ့မျိုးမျိုးနဲ့ပွားလို့ရပါတယ်အရဟံပူဇော်ထုကိုခိုင်းတော်မူထိုက်သောမြတ်စွာဘုရားဆိုမှပရိတလုံးချ10မိနစ်ပရိစိတ်တာချင်းအတူတူအဓိပ္ပာယ်နဲ့စိတ်လိုက်ရင်တော့လေပရိရဲ့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ပဲပြီးမှာပေါ့ပါဠိရွတ်တော့10ပတ်ပြီးတယ်ဆိုကြပါစို့မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့တွဲစိတ်ရင်ကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပဲထားလိုက်တော့အရဟံဆိုတာကစကားလုံးက3လုံးပဲရှိတယ်နောက်ထပ်အဓိပ္ပာယ်ပဲကြတော့စကားလုံးက12လုံးရှိတယ်ဆိုတော့4စားတိုးသွားတာပေါ့ဒီစကလုံးကြီးပဲထပ်တလဲလေးကျုပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုကြီးချမယ်ဆိုရင်တောင်မှ10မိနစ်မှာတယောက်ကပါဠိသက်သက်ရွတ်ရင်10ပတ်ပြီးရင်ကိရိတာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကတွေးရွတ်တဲ့သူက2ပတ်ပဲပြီးမှာပဲအဲ့တော့10မိနစ်အတွင်းမှာပါဠိသက်သက်ပဲရွတ်ပြီးတော့ဗီ10ပတ်ပြီးတဲ့သူထက်ပါဠိရောမြန်မာရောတွေးရွတ်လို့10မိနစ်အတွင်းမှာဗီ2ပတ်ပဲပြီးတဲ့သူကပို့ပြီးတော့လေကုသိုလ်ရတယ်ပို့ပြီးတော့လေအကျိုးပေးထက်သန်နေအထိပ္ပယ်သိဖို့ရည်မကြည့်ဘူးလားရှိပါဗျာအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကဘာမှာတကူကြီးဆုံးဘုရားကဘယ်မှာလဲဆိုတော့တကယ်တော့ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာပဲကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာဘုရားကိုဘလို့ကြည်ညိုနေတယ်လဲဘုရားကိုဘလို့ပုံဖော်ထုစစ်နေတယ်လဲပုံဖော်ထုစစ်တယ်ဆိုတာဂုဏ်တော်တွေပွားတာကိုပြောတာပဲကိုယ်ဘုရားရဲ့အည်သွေးဟာကိုယ်ပွားများတဲ့ဂုဏ်တော်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ရွှေတကုံပဲသွားကြိတ်ထီးကိုပဲသွားလမ်းဘေးကလက်ကွက်ထက်ကကိုးတော်ပြည်စီတော်ကိုပဲသွားကိုယ်စိတ်ထဲကဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေဘုရားရှင်ရဲ့အည်သွေးဘုရားရှင်ရဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုဘလို့ပွားများနေတယ်လဲပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်နောက်ဆုံးကိုယ်နာမှာဘယ်စီတီတော်မှလည်းမရှိဘယ်ရုပ်ပွားတော်မှလည်းမရှိဘာဆိုဘာမှမရှိကိုယ်တယောက်တည်းပဲရှိလူတွေပဲရှိပေါ့လေဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲကသွားရင်လာရင်လည်းပဲဖြစ်ပြီးသားထိုင်ရင်လည်းပဲဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုပွားများနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားကတကူအကြီးဆုံးဖြစ်မသွားဘူးလားဘုရားတဆူနဲ့တဆူရွှေတကုံကိုမကြာခဏတက်ပြီးတော့ပရိပဋ္ဌာန်ကြီးရွကြတယ်ဂုဏ်တော်တွေပွားကြတယ်ပရိတိသွားစိတ်ကြတယ်ရွှေတကုံဘုရားကိုတက်ကြတဲ့သူတိုင်းတယောက်မကြံအကျိုးပချင်းတူရဲ့လားမတူဘူးနော်အတိတ်ကမတူတာကလည်းတပိုင်းတက္ကန္တပစ္စုပန်မှာလည်းပဲဂုဏ်တော်ပွားတဲ့ရွှေတကုံကိုအာယုပြုပြီးတော့ဂုဏ်တော်ပွားတဲ့အခါမှာဘလို့ပွားနေတာလဲဘလို့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုသိနေတာလဲဒီပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်မြန်မာစာတန်းထိုးထားတဲ့ဆိုတော့မှမြန်မာစာသိချမဖတ်တတ်လို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်သိချသိပါမလားစာဖတ်နှီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကစာတန်းထိုးပြီးလို့နောက်တစ်တန်းပြောင်းသွားပြီရှေ့တစ်တန်းအဓိပ္ပာယ်တောင်မသိလိုက်ဘူးဆိုတော့ခံစားလို့မရတော့ဘူးပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကသောတာပန်အဖေနဲ့သောတာပန်အမေရဲ့သားလေးတယောက်ရှိတယ်အဖေလည်းသောတာပန်အမေလည်းသောတာပန်ဆိုတော့အမြဲတမ်းကန်ထူးတာပေါ့အဖေနဲ့မိကသောတာပန်ဆိုတော့ဘုရားပေါ်မှာအသက်တမျှကြည်ညိုတယ်လေအဲ့ဒါဘောဓိညောင်မင်းရဲ့အခောက်အပွေးတွေကိုအမှုန့်ပြုတ်ပြီးတော့သရိုးကန်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ဇီဒီတော်လေးတဆူတီထားကိုယ်ွယ်ပြီးတော့ပူဇော်တယ်အိမ်မှာပူဇော်ထားတာပေါ့ဘောဓိညောင်မင်းရဲ့အခောက်တွေအပွေးတွေအရွက်တွေအကုန်လုံးထောင်းထုချီပြီးတော့မှသရိုးလေးကိုင်းပြီးတော့ဇီဒီလေးတည်ထားတယ်ဇီဒီလေးပေါ်မှာရွှေသင်္ကန်းတွေမှာဆက်ကထားတော့ရွှေဇီဒီလေးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီရွှေဇီဒီလေးကိုမှန်ကြောင်းဆောင်လေးတွေမှာထည့်ထားနေစဉ်နဲ့အမျှဒါတက်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားရှိနေတဲ့အချိန်တော့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့ရွှေဇီဒီလေးလုပ်ပြီးတော့ပူဇော်တယ်ညစဉ်မနက်တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ပေါ့လေအနည်းဆုံးအဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဇီဒီတော်လေးကိုဖူးမြော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေပွားများတယ်အထိပ္ပယ်သိသိနဲ့ပေါ့အထိပ္ပယ်လေးသိပြီးတော့ပွားများတယ်အဲ့တော့တနေ့နဲ့မိဘနှစ်ပါးကဥပုံနေဆိုရင်လာပြီလာကွယ်ဥပုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လာဆန်းရှိရဲ့လာစုရှိရဲ့ဥပုံနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပုံနေတိုင်းဆိုရင်တော့ကျောင်းဆောင်တွေကနေထုတ်ပြီးတော့ဇဝဲတစ်ခုပေါ်မှာအခင်းလေးတေချာတတ်ရဲ့ခင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဇဝဲပေါ်မှာဒီရွှေစီဒီတော်လေးကိုတင်ထားပြီးတော့ညလုံးပေါက်ဘုရားကုံတော်ပွားများတယ်ကျန်တဲ့နေ့တွေမှာတော့သူ့ချိန်လေးနဲ့သူပေါ့10မိနစ်15မိနစ်နိုင်ွယ်စသည်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဥပုံနေဆိုရင်တော့ညလုံးပေါက်မအိပ်တော့ဘဲနဲ့ဘုရားရွှေစီဒီတော်ကိုဖူးမြော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဂုဏ်တော်တွေကိုအမျိုးမျိုးလှည့်ပတ်ပြီးတော့ပွားများတယ်သူ
သူ့သားလေးကလည်းပဲတနေ့နဲ့ကလေးလေးကလည်းမိကောင်းဖကောင်းနဲ့ပေါင်းသိမ်းရတာဆိုတော့ကလေးလေးကလေးကဘာမှညာမှမသိခင်ကလေးကဥတော်နဲ့ရွှေစီရီလေးကိုလက်ဦးလေးချီတယ်ဖူးမျောတယ်နည်းနည်းလေးသိတယ်လို့ဘုရားဆိုတာဘလို့ရည်သူနဲ့ရှိတယ်မိဘကပြောပြပေးတယ်တနေ့2နှစ်3နှစ်4နှစ်5နှစ်6နှစ်ဟိုကလေးဝါကလေးကရွှေစီရီကိုနေ့စဉ်ဖူးမျောဥပုနေဆိုရင်ညာလုံးမှဖူးမျောကလေးဆိုတော့လည်းအိပ်ပြောတဲ့ခါလည်းပြောပေါ့နိုးတဲ့ခါထပ်ဖူးပေါ့အဲ့ဒါအမြဲတမ်းဖူးမျောပြီးတော့ဂုံတော်လေးမိဘကပြောပြတဲ့တိုင်းလိုက်ပြီးတော့အာယုံပြုတယ်ပွားများတယ်9နှစ်သားအရွယ်ရောက်တဲ့ခါတည့်ရကြတော့ဥပုနေတနေ့မှာရွှေစီရီတော်လေးကိုဇပွဲပေါ်မှာတိချာတင်ပြီးတော့အပြင်မှာထုတ်ထားပြီးတော့ဇပွဲပေါ်တိချာတင်ပြီးတော့ညာလုံးမှာဂုံတော်ပွားများနေတယ်9နှစ်သားဆိုတော့ဘာပဲပြောအသိဉာဏ်ကတော်တော်လေးရင့်ကျက်လာပြီလေကလေးတို့ငတ်တဲ့ဆိုင်ဒါတော့မှကလေးပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါ9နှစ်သားကလေးလေးရွှေစီတော်လေးကိုဖူးမျောပြီးတော့တကယ်တော့ရုပ်ဝတ္ထုနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဇီရီပါပဲဒါပေမဲ့ဇီရီမာတွေရက်တတ်မနေဘူးရွှေရောင်စင်းလေးဝါဝဲနာလေးတွေရက်တတ်မနေဘူးဒါဝါဝဲနာလေးအာရုံပြုလိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းပဲဘဂဝါကုံတော်မှာပါတဲ့တိရိဘုံတော်အတုမရှိသောကျက်တီတော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရွှေစင်းကဲ့သို့ဝါဝဲတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမျက်နှာတော်ပြည့်ဖြူဖြူပြည့်နဲ့ကျက်တီရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဖူးမြော်ရသူတိုင်းရဲ့စိတ်နှလုံးကိုအေးချမ်းစေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဖူးမြော်လို့မဝနိုင်လောင်းအောင်ကိုတင့်တယ်တပ်ပေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစသည်အဖြစ်တိရိဘုံတော်လေးစပွားမှာပေါ့ပြီးတော့မှဒီလိုတင့်တယ်တပ်ပေကျက်တီရှိတယ်ဆိုတာစိတ်တော်အစဉ်ကြည်လင်တန့်စင်နေလို့အေးချမ်းနေလို့စိတ်အစဉ်မှာလောဘဒေါသစတဲ့အငြိကြီးတွေကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစသည်အဖြစ်သိစရာအလုံးသိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစသည်အဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဂုဏ်တော်တွေကိုပွားများတယ်နေ့စဉ်လည်းပွားများနေတာအခုပွားများတဲ့အဲ့ဒီနေ့ပွားများတဲ့အခါကျတော့ဘုရားပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေတဖွာဖွာဖြစ်တယ်နဲ့တဲ့ဝမ်းမြောက်မှုတွေကြည်လင်အေးချမ်းမှုတွေလည်းတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ငကိုကလေးကလည်းမိဘကသင်ပေးထားတာဆိုတော့အဲ့လိုနှစ်သက်လာလို့ရှိရင်နှစ်သက်တယ်ဝမ်းမြောက်တယ်ကြည်လင်နေအေးချမ်းနေတတိပဌာန်လေးနိုင်ဝိပဿနာလေးလည်းပြောင်းရှုလို့ရတယ်နော်လို့သားလေးကိုသင်ပေးထားတာလေဟိုဒီမှာမုံဆွဲဇက်ကတဲ့ပါတယ်ဇဲဝိယံထူးတို့ဇဲဝိယံထက်တို့အမွှာညီကိုနှစ်ယောက်ရဲ့မိဘတွေကလည်းပဲဒါဖះအဆုံးမတွေကိုနေ့စဉ်တိုင်းမှာဒီသားလေးနှစ်ယောက်ကိုသင်ပေးထားတာသူတို့ကဒီသားနှစ်ယောက်ကိုဘုန်းကြီးတောင်ဖြစ်စေခြင်းကြတာတသက်လုံးရာသက်မှာဘုန်းကြီးဝတ်တဲ့သူတွေတောင်ဖြစ်စေခြင်းကြတာသားလေးနှစ်ယောက်ကလည်းပဲဘာသာရေးဘုဒ္ဓတွေတော်တော်ပြည့်စုံကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသားတို့ကတော့ဇလန်းရိုက်တာ10နှစ်ထင်တယ်နော်9နှစ်ပဲလား။အော်တိုက်ဆိုင်လိုက်တာပေါ့နော်။အခုဒီမှာအဝတိမျိုးကဒီသားလေးကလည်းပဲ9နှစ်သားလေး။အဲ့ဒါ9နှစ်သားလေးဘုရားကုံတော်ပွားလိုက်ပီတိဖြစ်လာတာဒီသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဝိပဿနာရှုလိုက်။ကုံတော်ပွားလိုက်ဝိပဿနာရှုလိုက်ကုံတော်ပွားလိုက်ဝိပဿနာရှုလိုက်နဲ့အရှိန်နေမြင့်ပြီးတော့ဉာဏ်လေးကရင့်ကျက်လာတယ်။ရွှေစီတော်လေးကိုဖူးမျောလိုက်ဒါရုပ်ဝတ္ထုပဲနော်။ရွှေစီတော်ကိုဖူးမျောလိုက်ကုံတော်လေးပွားလိုက်ဝိပဿနာလေးရှုလိုက်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်။ဆက်ပြီးတော့ရွှေစီတော်ကိုဖူးမျောတယ်ဂုဏ်တော်ပွားတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်တက္ကရကံဖြစ်သွားတယ်ဆက်ပြီးတော့ရွှေစီတော်ကိုဖူးမျောတယ်ဂုဏ်တော်ပွားတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်အနာဂံဖြစ်သွားတယ်ဆက်ပြီးတော့ဂုဏ်တော်ပွားတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်9နှစ်သားလေးနဲ့လူဝိကြံဘဝနဲ့ကိုယဟန္တာဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဒါ9နှစ်သားလေးနဲ့လူဝိကြံဘဝနဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတာဘာကုသိုလ်ကအဓိကလဲစလိုက်တာလဲဆိုရင်ဘုရားဂုဏ်တော်ပွားတဲ့ကုသိုလ်ပဲဘုရားကုံတော်ပွားတာကလည်းဘုရားစလာလဲဆိုရင်တော့ရွှေစီရီတော်ကိုဖူးမြော်တဲ့ကုသိုလ်ပဲစီရီတော်ကိုဖူးမြော်တဲ့ကုသိုလ်ပေါ့လေရွှေစီရီလို့ပြောတော့လည်းကြာမျက်နှာလိုက်တယ်ဖြစ်နေဝင်နော်ရွှေရှိတဲ့ဘုရားကျမ်းမှာကိုယ်ကိုယ်ရင်ရတယ်ဆိုတာလည်းရှိသေးတာဟုတ်အဲ့တော့ဇီရီတော်ကိုဖူးမြော်ရတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုဇီရီကိုဖူးမြော်ပေးမဲ့ဇီရီမာတွေစိတ်ကရက်တန့်မနေပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေထိအောင်နည်းနည်းပွားများတယ်အဲ့လောက်နဲ့တည်းလေဂုဏ်တော်ပွားလို့ဝမ်းမြောက်နေတာနဲ့တည်းလေကြည်နဲ့မနေပဲနဲ့ဒီဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်တစားရုပ်တည်နေတဲ့ကွာထင်ရှားရရုပ်နာတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဂုဏ်တော်ပွားလိုက်ဝိပဿနာရှုလိုက်ဂုဏ်တော်ပွားလိုက်ဝိပဿနာရှုလိုက်နဲ့ပါရမီပြည့်ဉာဏ်ရှင်းသွားတဲ့အချိန်ကျတော့မဲ့ဉာဏ်ဘုံဉာဏ်တွေစိုက်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားပါတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတော့9နှစ်သားနဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီပဲသာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်လိုက်တာပေါ့လေဝင်ရောက်ပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဆိုတော့9နှစ်ဆိုတော့ကိုရင်ပဲဖြစ်မယ်ထင်ဦးမယ်နော်9နှစ်သားဖြစ်ပြီမယ်လို့လည်းပဲယဟန္တာဖြစ်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသူ့ကိုတခါတည်းပဲယဟန်ပြုပေးလိုက်ပါတယ်9နှစ်သားနဲ့ယဟန်ဖြစ်သွားတာနော်အသက်20ပြည့်မှယဟန်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူး9နှစ်နဲ့ကိုယဟန်ဖြစ်သွားတာအင်မတန်ထူးခြားတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကလေးပေါ့9နှစ်သားနဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ယဟန်တော်လေးလည်းဖြစ်သွားတယ်ဘာကိုဖူးမြော်တာကစသွားတာလဲဆိုရင်ဇီရီတော်ကိုဖူးမြော်တာကစတာနော်ဒါကြောင့်ဖျားတဲတာတို့ဖျားဖူးတာတို့ကိုပေါ့တန်အထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့ကိုဂုဏ်တော်ပွားဖို့ကသာအဓိကပါတချို့ဖျားဖူးထွက်တယ်ဆိုတော့ပြောကြသေးတယ်လေအင်္ဂါဖျားအာနာပါအောင်နဲ့ပြောကြတာမရှိဘူးလားအင်္ဂါဖျားဖူးနဲ့ဂုဏ်တော်ပွားတာလည်းတပိုင်းတကဏ္ဍပေါ့ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲရွှေတကုံဖျားတို့ကြိတ်ထူးဖျားတို့စသည်အပြင်ပြင်ကဖျားတွေလည်းပဲလိုက်ပြီးတော့ဖူးမြော်တော့ဒေသန္တရဘုသူဒ္ဓရတာလည်းတပိုင်း
မိတ်ဆွေတွေမိသားစုတွေနဲ့ခရီးသွားတော့လည်းပဲမိသားစုချင်းချင်းမိတ်ဆွေချင်းချင်းချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုတိုးပွားလာတာတယောက်ပေါ်တယောက်နားလည်မှုခွင့်လွှတ်မှုတွေတိုးပွားလာတာဒီလိုလူကြီးလူသွေးစိတ်ကြီးစိတ်သွေးတွေတိုးပွားလာတဲ့အပြင်ကိုယ်အင်္ဂါဘုရားကိုဖွင့်နေဂုဏ်တော်ပွားလာရဲ့ရွှေတကုံစီတော်ကြီးဖူးမြော်ရင်ဂုဏ်တော်ပွားလာရဲ့ခံစားချက်ချင်းထပ်တူထပ်မြတ်တူပါမလားထပ်တူထပ်မြတ်ရတော့မတူနိုင်ဘူးနော်ဂုဏ်တော်တော့ဂုဏ်တော်ပါပဲဒါပေမဲ့လို့အာယုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဂုဏ်တော်ပွားရင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ရဲ့အည်သွေးတွေကလည်းကွာခြားသွားနိုင်တယ်မြင်ကွင်းကကွာခြားသွားတဲ့အတွက်စိတ်ခံစားချက်ကလည်းကွာသွားတာပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှုခင်ပတ်ဝန်းကျင်အကွက်ကွင်းကလည်းကွာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ရဲ့ခံစားချက်ကလည်းကွာသွားနိုင်တယ်အိမ်ရဖျားဖူးရင်းနဲ့ခုနနှစ်သားကလေးလေးကတော့အိမ်မှာပဲယဟန္တာဖြစ်သွားတာပေါ့လေသူယဟန္တာဖြစ်လို့ဘယ်သူမှဆိုအိမ်မှာပဲဖျားဖူးအိမ်မှာပဲဂုဏ်တော်ပွားလို့ပြောလို့မရဘူးအိမ်မှာပဲအိမ်ရဖျားဖူးရင်တရားထုတင်မဲ့ရတဲ့သူရှိနိုင်တယ်လို့ရွှေရကုံကြိုက်ထီးဥစသည်ဘုရားတဆူဆူသွားဖူးရင်သို့မဟုတ်လေကွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကိုတော်ပြည်ဇီရီတော်လေးကိုဖူးမြော်ရင်းနဲ့ကိုပင်အောက်ကကြာကန်လေးနေပြီးကိုတော်ပြည်ဇီရီလေးစိတ်ကူးလေးနဲ့တွေးကြည့်ရင်တော့အမှန်တန်ကြည်နူးစရာကောင်းတာနော်အဲ့လိုဇီရီတော်လေးနားမှာသွားပြီးတော့ဂုဏ်တော်လေးပွားရင်းနဲ့ဝိပဿနာလေးရှုရင်းနဲ့တရားထုတင်မဲ့ရတဲ့သူလေရှိမှာပဲတယောက်နဲ့တယောက်ကမတူပါဘူးဂုဏ်တော်ပွားဝိပဿနာရှိပြီးယန္နာဖြစ်အရိယာဖြစ်တရားထုတင်မဲ့ရတာချင်းတူရင်တောင်မှရတဲ့နေရာတို့ရတဲ့ပုံစံတို့ကတော့ဘလို့နည်းနဲ့မှမတူနိုင်ဘူးအာယုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စိတ်ကပြောင်းလဲပါတယ်အဲ့တော့အပြင်မှာရှိတဲ့ရုပ်ပွားတော်တို့ဇီတိတော်ပထုတော်တို့ဆိုတာတကယ်တော့အာယုံခံဖရာပဲအာယုံခံရမယ်ဖရာဒါကြောင့်ဖရာဒီမှာအာယုံခံတစောင်းဆိုတာမရှိဘူးလားအာယုံခံတစောင်းဆိုတာအာယုံခံမလို့ထားတဲ့တစောင်းလို့အာယုံခံတစောင်းလို့ပြောတာဖရာကအာယုံခံဖရာကိုရှိမှမြင်နေတဲ့ဇီတိတော်ရုပ်ပွားတော်ကိုအာယုံခံပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအာယုံမှန်ဖရာကိုတင်ရမှာအပြင်မှာရှိတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုနဲ့တည်ထားတဲ့ဘုရားကအာယုံခံဘုရားအဲ့ဒီဘုရားကိုအာယုံခံပြီးတော့မှကိုယ်စိတ်တွေကနေအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓစသည်ဖြင့်တက်တော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဂုဏ်တော်ကြီးပွားလိုက်တော့မှကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့တည်ရှိသွားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အည်သွေးတွေအစွမ်းတတ္တိတွေကမှမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အာယုံတည်းဟူသောအာယုံမှန်ဘုရားဖြစ်သွားတယ်အာယုံခံဘုရားရဲ့အာယုံမှန်ဘုရားရဲ့လို့ဘုရားက2မျိုးရှိတာနော်ပြင်မှာရှိတဲ့ဘုရားတွေကအာယုံခံဘုရားပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာဂုဏ်တော်ပွားပြီးတော့တည်လိုက်တဲ့ဘုရားကမှအာယုံမှန်ဘုရားခုထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးစီရီတည်တယ်ဆိုတာလေအပြင်မှာမြင်ရတဲ့ဘုရားကတော့အာယုံခံဘုရားပေါ့အဲ့ဒီအာယုံခံဘုရားကိုအာယုံခံပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဂုဏ်တော်တွေပွားပြီးတော့အာယုံမှန်ဘုရားကိုတည်ရမှာဘုရားပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးဒါဇီရီတော်ကြီးတစ်စုလုံးပြီးမှအာယုံခံဘုရားဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဇီရီဆိုတာပူဇော်ထိုက်တဲ့အရာလို့ပြောထားတော့ဒီဇီရီမှာကင်းဝတ်နေတဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေကသာနေတကယ်တော့ဇီရီအစ်စ်ပဲအပြင်မှာမြင်ရတဲ့ဇီရီပုံစံဒီဇိုင်းတွေဆိုတာကတကယ်တော့ဇီရိယဂရစီတိယဂရဇီရီအိမ်လို့ခေါ်တယ်ဒီနည်းပြောမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးကိုစောက်ထားတဲ့ကျောင်းဆောင်တဲ့သဘောချင်းတူတူပဲတက်ရှိထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားယုံနာထင်ရှားရှိချိန်တုန်းကတော့ယဟန်တန်ဃာတွေနေတဲ့ကျောင်းလိုမျိုးကျောင်းဆောင်တဲ့ကဏ္ဍကုတိကျောင်းဆောင်ဆောက်တာပေါ့တက်တော်နေချင်မြတ်စွာဘုရားမရှိတော့တဲ့ခါကျတော့ဘုရားရဲ့ကျွင်းကြံရည်တဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသွေးသားကဖြစ်လာတဲ့ဒီဓာတ်တော်မွေတော်တွေအတွက်ကြတော့တက်ရှိတဲ့ယဟန်တမဏိလိုကျောင်းဆောင်မျိုးဆောက်ထားရင်ရောတော့မှဆိုတဲ့အတွက်တက်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားကိုရည်စူးပြီးတော့ဇီရီဆိုပြီးတော့ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့အောက်ခြေအဝါကျဲကနေဖြန်းရှူသွားပြီးတော့ဇီရီပုံစံလေးတည်လိုက်တယ်ဒီဇီရီပုံစံလေးမြင်ရင်ကိုပဲတက်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံရောက်ကြရတာပဲဒါဘုရားရဲ့သင်္ကေတပဲဘုရားရဲ့နမိတ်ပုံပဲလေရုပ်ဘွားတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဇီရီတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ဘွားတော်မှာပိုအားရတဲ့သူလည်းရှိတယ်လို့ဇီရီတော်မှာပိုအားရတဲ့သူလည်းရှိတာပဲတကယ်တော့ဇီရီတော်ပဲရုပ်ဘွားတော်ပဲရှေးအောင်ဘုရားပဲခေတ္တဘုရားပဲကျွန်းသားပဲခရီးသားပဲကြောက်စင်းတူပဲတက်သားစင်းတူပဲစသည်အဖြစ်ဒါတွေကတော့လူတွေရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အာယုံရတယ်လို့ရွေးချယ်နေကြတာပဲတကယ်တမ်းကျတော့ဘယ်ရုပ်ပွားတော်ပဲတွေ့ဘယ်စီဒီတော်ပဲတွေ့ဂုဏ်တော်ကိုအာယုံရောက်ဖို့ရတာအဓိကပဲခုန9နှစ်သားငယ်လေး9နှစ်သားကလေးလေးပေါ့လေဇီဒီကိုဖူးမြော်ပြီးတော့ဂုဏ်တော်ပွားဝိပဿနာရှုလိုက်တော့ယဟန္တာတောင်ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ဆိုမှတော့စိတ်မှာလောဘဒေါသအစရှိတဲ့ကိလေသာအပူဓာတ်တွေငြိမ်းအေးမသွားဘူးလားငြိမ်းအေးသွားတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ထာဝရငြိမ်းအေးသွားတယ်ထာဝရငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဇီဒီဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့ဇီဒီနဲ့ဇီဒီတော်ကိုတည်ထားကိုးကွယ်ကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေအားလုံးရောဇီဒီတော်ကိုဖူးမြော်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးရောဇီဒီတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေအားလုံးရဲ့စိတ်နှလုံးမှာထာဝရငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်တည်ထားတဲ့ဇီဒီမလို့ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဇီဒီတာမန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့နိုင်ငံရေးအငွေ့သက်ပါတယ်ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဇီဒီဆိုတော့ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအမြတ်ဆုံးရဖို့တည်တာပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲအကြံဉာဏ်လေးယူဆကြလိမ့်မယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဖျားတည်တယ်ဆိုတာဒီဖျားကိုအာရုံပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွား
ဂုဏ်တော်ပွားတဲ့ကုဓာတ်ရဲ့အဖြစ်တော့ဂုဏ်တော်ပွားမှာနော်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မမှာစီကံချက်တွေရှိပါတယ်တတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများတာဝါသနာပါလုံးအားကြီးလို့ဆုံးခံကြွတဲ့ခြေလမ်းတိုင်းမှာကြွရဲလှမ်းနေချတယ်မှတ်သွားတယ်ဘယ်လိုပဲမှတ်ဆုံးခံကြွနေရင်လည်းပထမတော့ဒီတိုင်းပဲရိုးရိုးလမ်းပဲတစ်ပင်တော်တော်မရှိတဲ့လမ်းဆိုရင်တော့ကြွတယ်လမ်းနေချတယ်ပဲမှတ်ထိုင်နေရှောက်တယ်ထိတယ်ပဲမှတ်မြင်နေကြားတယ်ဒီပဲမှတ်ချင်ရမှတ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဆုံးခံလမ်းမှာဇေဒီတဆူဆူလေးတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ကိုရှုမှတ်နေကြဝင်နေထွက်တယ်ထိုင်ရက်တယ်ထိတယ်ကြွတယ်လှမ်းနေချတယ်ဆိုတဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်အမှတ်တွေကိုခဏရက်ထားလိုက်ပါအောင်ခဏချထားလိုက်ပါအောင်တဲ့ချထားပြီးတော့ရှေ့မှာဇီတိတော်ကိုဖူးမြော်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုရှုပွားနေကြတတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာအတိုင်းပဲပွားမနေပဲနဲ့အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓစသည်အပြင်ကိုအာသရမြတ်စွာဘုရားရှင်ဂုဏ်တော်လေးကိုပွားလိုက်ပါဇီတိတော်ကိုဖူးမြော်ပြီးတော့ဘုရားဂုဏ်တော်ပွားတဲ့အလုပ်ကိုမလုံမဖြစ်လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်ဓမ္မစည်းကမ်းဆိုတော့ဘုရားကသတ်မှတ်လိုက်တာမဟုတ်သဘာဝတရားကအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်ရမှာဇီတိတော်ကြီးမြင်မာလျက်နဲ့မတိကျွကျွပြုတယ်ဆိုရင်ဘုရားမလေးစားသလိုဖြစ်နေမှာပေါ့ဗုဒ္ဓအာဂါရဝလို့ခေါ်တာပေါ့ဘုရားကိုမြင်နေပါလိမ့်နဲ့ဇီတိဆိုတာကတတ်တော်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုစားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားရှိမှရောက်ရင်ဘုရားကိုအာရုံပြုရတယ်လို့မျိုးပဲဇီတိတော်ရုပ်ပါတော့မြင်လိုက်တဲ့တပည့်နဲ့တခြားကမ္မထန်တွေခဏဘေးဖယ်ထားလိုက်အောင်အလွယ်ဆုံးပြောလိုက်တော့ဗောနော်ခဏဘေးဖယ်ထားလိုက်အောင်ခဏအောက်ချထားလိုက်အောင်ဘုရားဂုဏ်တော်လေးပွားလိုက်အောင်ဂုဏ်တော်လေးပွားပြီးဆိုမှကိုပွားနေကြတတိပဌာန်ဝိပဿနာဖြစ်မေတ္တာကမ္မထန်ဖြစ်အဲ့ဒီကမ္မထန်လေးကောက်ကင်ပြီးတော့မှပြန်ဆက်ပွားဒါဓမ္မစည်းကမ်းပဲနော်ကမ္မထန်စည်းကမ်းပဲအဲ့တော့ဇီတိတော်ရုပ်ပါတော်တွင်ဘုရားဂုဏ်တော်ပွားရတယ်ဂုဏ်တော်ပွားတဲ့ကုသိုလ်တွေကြောင့်စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းတယ်ဒီနေ့ကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးစီဆိုတော့အေးချမ်းတယ်လို့မသုံးတော့ဘဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းတယ်လို့သုံးလိုက်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ဂုဏ်တော်လည်းပေါ့ဝိပဿနာလည်းရှုလို့ကိလေသာတွေကင်းစင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ယဟန္တာဖြစ်တိတောင်ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးကထာဝရငြိမ်းချမ်းမသွားဘူးလားငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးစီဆိုတာဇီတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေရဲ့စိတ်မှာထာဝရငြိမ်းချမ်းဖို့ဒါဆိုရင်ဒီကနေ့လှူဒန်းကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေရောအဟိုတုန်းကလှူခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေရောနောက်လှူကြမဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေရောဒီဇီတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ကိုတတိယတိုင်းဆိုတာတတိယအောင်လည်းလုပ်ရမှာပဲနော်ကုသိုလ်တွေဆိုတာပြီးပြီးတော့ပြစ်ထားမဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးတတိယရမယ်တတိယတိုင်းလေးပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ဂုဏ်တော်တစ်ခုခုပွားများရမယ်အာတန်နေဆိုရင်ဝိပဿနာလေးလည်းတွေးရှုရမယ်ဒါဆိုရင်စိတ်ဟာအမြဲတမ်းပဲငြိမ်းချမ်းနေမယ်အမြဲတမ်းတတိယအမြဲတမ်းငြိမ်းချမ်းမှာပေါ့ထာဝရတတိယထာဝရငြိမ်းချမ်းမှာပေါ့တတိယတဲ့အခိုက်အတန့်မှသာငြိမ်းချမ်းတာမဟုတ်ပါခုနဇေဘပန်းလေးလက်ထဲဆုပ်ထားတယ်လွှင့်ပြလိုက်ပြီးမယ်လို့လက်ထဲမှာဇေဘပန်းမရှိတော့ပြီမယ်လို့ဇေဘပန်းရင်းနဲ့လေလက်မှာဆွဲပြီးတော့မှုကြိုင်နေတယ်လို့ပါပဲဂုဏ်တော်ပွားတဲ့အခိုက်အတန့်မှသာစိတ်မှာလောဘဒေါသအငြိကြီးတွေအပူတွေကင်းစင်တာမဟုတ်ပါဘူးမပွားပဲနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှလည်းပွားတော့ကအရှင်လေးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တွေအေးချမ်းနေပါတယ်ငြိမ်းချမ်းနေပါတယ်စိတ်တွေကတည်ငြိမ်နေတယ်ရင့်ကျက်နေတယ်အားကောင်းနေတယ်ကြုံလာတဲ့အဆိုးလောကရန်အကောင်းလောကရန်အာယုန်ဒီပေါ်မှာမတုံမလို့ပဲခံနိုင်ရရှိသွားပါတယ်ဂုဏ်တော်ပွားတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုအကောင်းဆုံးပြုပြင်တာပဲနော်ကုသိုလ်ရပြီးတော့အဆိုးကင်းဖို့အကောင်းရဖို့တသက်မဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကိုသိတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပွားများလိုက်တဲ့ဂုဏ်တော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရည်အသွေးတွေပြည့်စုံလာအောင်ပြုပြင်တိဆောက်ယူနေတာပဲကိရိတာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့ထပ်တလဲလဲပွားများနေတာဟာကိုယ်စိတ်မှာလောဘဒေါသဆရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ကိရိတာအငြိကြီးတွေကင်းစင်တဲ့ကင်းစင်လာအောင်ပြုပြင်တိဆောက်ယူနေတာပဲသိစရာအလုံးသိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့ပွားနေတာဟာကိုယ်လည်းပဲသိတဲ့သိတတ်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဤအားကောင်းလာအောင်ပြုပြင်တိဆောက်ယူနေတာပဲဝိဇ္ဇာစရဏတံပံတော့အတိရောအကျင့်ရောပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့ပွားနေတာဟာသိပြီးတော့မကျင့်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကနေလွတ်မြောက်အောင်သိပြီးကျင့်တဲ့အခြေအနေတွေများတဲ့များလာအောင်သိတဲ့အတိုင်းကျင့်နိုင်အောင်လို့ကိုပြုပြင်တိဆောက်ယူနေတာပဲသူကတော့ဆိုလည်းခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့အဲ့တော့ဂုဏ်တော်ပွားတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုပြုပြင်နေတာပဲအဲ့တော့ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးစီတီဘာတွေထာဝရငြိမ်းချမ်းလာလဲဆိုရင်ကိုယ်စိတ်မှာရှိတဲ့လောဘဒေါသစတဲ့ကိလေသာအငြိကြီးတွေထာဝရငြိမ်းချမ်းသွားတာဒါကအဓိကအနှစ်သာရပဲနော်ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတဲ့နေမှာအရေးအကြီးဆုံးအဆင့်အနိကဆုံးအဆင့်အသေးချာဆုံးအဆင့်ကတော့ကိုပြုတဲ့ဇီတိတဲတဲ့ကိစ္စရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုတတိယတိုင်းဂုဏ်တော်ပွားရုံနဲ့မကဦးဇင်းတို့ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးစီကျတော့နာမည်ကထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးစီဆိုတော့နိုင်ငံမှာထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအများဆုံးရဖို့ဆိုတဲ့ဥတီချက်လည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစီရီမှာလှူရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်နိုင်ငံမှာထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအများဆုံးရပါစေဒီစီရီတော်ကြီးတည်ထားကိုယ်ွယ်တဲ့ကုသိုလ်ဒီစီရီတော်မှာကုသိုလ်ပါဝင်ရတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့တဏ္ဍာမရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကြောင့်ဒီစီရီတော်ကြီးမှာကင်းဝတ်နေတဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေရဲ့ဖရာဓာတ်တော်တွေယဟန္တာဓာတ်တော်တွေရဲ့အငြိမ့်တဲ့အစွမ်းတတ္တိကြောင့်နိုင်ငံမှာထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအများဆုံးရပါစေမေတ္တာပို့တာလေးလည်းပါမှာလေအဲ့တော့ဂုဏ်တော်ပွားတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ရောမေတ္တာပို့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ရောကိုယ်စိတ်ကလေးအမြဲတမ်းငြိမ်းချမ်းမသွားဘူးလားငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဇီရီဆိုတာဇီရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတိုင်းရဲ့စိတ်နှလုံးထာဝရငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်တည်ထားတဲ့ဇီရီလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒါဖြင့်ဒီလိုစိတ်ကလေးငြိမ်းချမ်းဖို့ဆိုတာကဂုဏ်တော်ပွားဖို့အရေးမကြီးဘူးလား
ကြီးကြီးတဲ့ဆိုရင်ဆောင်းမိုးလေးဆူလိုက်ပေါ့လေစိတ်ငြိမ်းချမ်းလို့ဂုဏ်တော်ကိုပွားကိုပွားရမည်သုံးခါဆိုလိုက်စိတ်လေးငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဂုဏ်တော်တွေကိုအထိပ္ပယ်တိတိလေးနဲ့ပွားများရမယ်လောဘကင်းတာပွားမှာလောဘကင်းတာတော့မဟုတ်ပါခုနစကားဖြစ်နေဆိုတာကပို့ပြီးသိကြတဲ့သိကြအောင်ပြောလိုက်တာပါသိစရာအလုံးသိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပွားလေးပဲဉာဏ်ပညာကြီးုံနဲ့မကဘဲနဲ့လောဘဒေါသကင်းတဲ့ကောင်းကျိုးလေးပဲရမှာပါပဲဒါပေမဲ့ပို့သိကြတာကတော့လောဘကင်းတဲ့အကြောင်းပွားလိုက်တော့ကိုယ်စိတ်မှာကိုပွားနေတာကလောဘကင်းတဲ့အကြောင်းပွားနေတာဖြစ်တော့ကိုယ်စိတ်မှာရှိတဲ့လောဘတွေကင်းစင်မှုတပို့ပြီးတော့ပေးကြသွားတယ်ကိုယ်စိတ်ထာဝရငြိမ်းချမ်းဖို့ကိုယ်ဘဝထာဝရငြိမ်းချမ်းဖို့ကအဓိကပြီးတော့မှနောက်တစ်ဆင့်တက်လိုက်တော့မှဒီလိုပြုရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်နိုင်ငံမှာထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအမြဲဆုံးရပါစေထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးစီတည်ရတဲ့ကုသိုလ်ကြီးကနိုင်ငံမှာကျိုးပန်းအားထုတ်နေတဲ့ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအထောက်အကူပြုပြီးတော့ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအမြဲဆုံးရပါစေဒါအကျိုးတရားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာကအကြောင်းတရားတွေအများကြီးပေါင်းစုံစုစည်းရတယ်အကြောင်းတရားတစ်ခုတည်းကြောင့်အကျိုးတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာလောကကြီးမှာလုံးဝမရှိဘူးအကြောင်းတရားတစ်ခုတည်းကြောင့်အကျိုးတရားတစ်ခုဖြစ်ထွန်းလာတယ်ဆိုတာဖြစ်ရိုးထုံးစံမရှိဘူးအကျိုးတရားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေအများကြီးပေါင်းစုံစုစည်းရတယ်ဒီနေ့တရားဝဲဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကိုပဲအကြောင်းတရားတစ်ခုတည်းနဲ့ရပါမလားအတန်ချက်စစ်ရှိုံနဲ့လေတရားဝဲမဖြစ်ဘူးစင်မြင့်ကလည်းရှိအောင်မယ်လေတရားဒီလိုစင်မြင့်နေတိဆောက်ဖို့အတွက်ဝေကုံကြီးရခံရတဲ့သူကလည်းရှိရသေးတယ်တရားနာပိသကလည်းရှိရသေးတယ်အခမ်းအနားစီစဉ်မှုကိုကြိုထိုင်အောင်ကလည်းရှိရသေးတယ်စသည်အဖြစ်ဟောမဲ့သူကလည်းရှိရသေးတယ်တရားပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်မြောက်အောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်တနည်းပြောမယ်ဆိုတော့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်အကြောင်းတရားတွေအများကြီးမပေါင်းစုံပါဘူးလားပေါင်းစုံရတယ်အကြောင်းတရားတွေအလုံးပေါင်းစုံမှအကျိုးတရားတစ်ခုဆိုတာကဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့တော့နိုင်ငံမှာထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ဆိုတာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲသက်ဆိုင်ရာအလုပ်တွေကိုနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ဘက်စုံတောင်းစုံကနေနီးမိမှုနဲ့ပြုလုပ်အားထုတ်နေကြရတာပဲကြိုးစားနေကြရတာပဲတစ်ဖက်ကလည်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကြသလိုဒီလိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေအောင်မြင်ပါစေဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကလည်းပဲဒါနသီလဘာဝနာဝေယဝဆအစရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးရတယ်လူတယောက်မကြမ်းမှလို့ဆေးရုံတက်နေရတဲ့ဆိုရင်တော့မှပဲဆေးကုတာကတပိုင်းတကဏ္ဍပဲလေကဲယောဂအမြဲပြောကင်းမှုတွေမေတ္တာပို့ပေးနေပါတယ်ဓာတ်ရိုက်ပြောရင်လည်းပြောမယ်လူနာဆောင်ကနေတဆင့်ပြောတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ကိုယ်နဲ့သိကျွမ်းတဲ့သူရဲ့အနာယောဂတွေအများဆုံးပြောက်ကင်းမှုဆိုပြီးတော့အဝေးကနေလည်းမေတ္တာလှမ်းပို့တယ်တချို့လည်းအနီးကလာပြီးတော့ပြေးရွပေးတယ်မေတ္တာပို့ပေးတယ်စသည်အဖြစ်မလုပ်ကြဘူးလားယောဂပြောက်ဖို့ပဲဆေးကုပြီးတော့ဘာလို့မေတ္တာပို့နေရလဲရှည်လိုက်တာလို့ပြောလို့ဖြစ်ပါမလားမရဘူးတချို့လည်းပဲဒါဆူတောင်းတဲ့ကပ်ပြားလေးတွေပို့ပေးတာရှိတယ်ပန်းချင်းလေးတွေပို့ပေးတာရှိတယ်သီသီလေးတွေပို့ပေးတာရှိတယ်ဟိုတချို့လည်းပဲဓာတ်ရိုက်တဲ့ဆင်သဘောနဲ့ကျဲဥဆယ်လုံးနဲ့ဂျာဆန်တစည်းပို့တာမျိုးလည်းရှိတယ်လေဒါလည်းဘာပဲပြောပြောအကြောင်းတရားတစ်ခုအဖြစ်နဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစီဆိုပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်တဲ့ဆင်သဘောနဲ့ပို့ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လူနာတယောက်ယောဂပျောက်ကင်းမှုဆိုတာလေအကြောင်းတရားတစ်ခုတည်းနဲ့ရပါမလားမရဆေးတောက်ပြီးတာဘယ်လိုပြောမလို့ဆေးတိုက်တဲ့လူကလူနာဆောင်လည်းရှိအောင်ပါလေရေကလည်းရှိအောင်ပါလေစသည်အဖြစ်ပေါ့ရေဆိုတာဟိုဆေးတောက်တဲ့ရေရောဟိုဆေးုံမှာပေးရမယ်ကုန်ကြစည်ရေရောပေါ့စသည်အဖြစ်ပေါ့အကျိုးတရားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကအများကြီးလိုအပ်တယ်ခုနသစ္စာ၄ပါးမှာသမုဒိယသစ္စာဆိုတာသမုဒိယဆိုတာလူတွေကတော့ဟိုမြန်မာစကားတွေနဲ့မွေးစားပြီးပြောလိုက်တော့ချစ်တာကိုသမုဒိယလို့ပြောကြတာပေါ့နော်သမုဒိယတွေတူးနေတယ်ဘာညာနဲ့လေအဲ့တော့သမုဒိယဆိုတာတကယ်တော့အကြောင်းတရားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာအကြံဉာဏ်ပြောရင်ပေါ့နော်သမုဒိယသစ္စာဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအမှန်အဲ့ဒီမှာသစ္စာကတော့အမှန်ပေါ့ထားလိုက်သမုဒိယဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်ရင်ပုတ်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တန်ရဲ့ဥဒိယရဲ့နှစ်ခုပေါင်းထားတာနှစ်ခုပေါင်းလို့တော့တန်မသေးသေးတယ်လေးကမဖြစ်သွားပြီးတော့နောက်ကဥနဲ့တွဲလိုက်တော့သမှုဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့တန်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတခြားသောအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပေါင်းမိသွားလို့ရှိရင်တန်ဆိုတာပေါင်းဆက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရဥဒိယဆိုတာကတော့အကြောင်းပေါ့တခြားအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပေါင်းမိလို့ရှိရင်အကျိုးတရားဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတာနော်သမုဒိယသစ္စာဆိုတာဓမ္မစကြာမှာကျတော့တဏှာကိုပြောတာပေါ့တကယ်တော့တဏှာတစ်ခုတည်းကဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားမဟုတ်ပါဘူးတဏှာတစ်ခုတည်းရှိုံနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေယုံနာခန္ဓာတွေဟိုနာသိတွေမဖြစ်ပါဘူးတဏှာကဆိုးကျိုးတွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေပေးဖို့အတွက်တခြားအကြောင်းတရားတွေပါရတယ်ဆိုတော့အလွယ်ဆုံးပြောရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မသိမှုမောဟအကြောင်းတရားလည်းပါရတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်လေးပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ကံလည်းပဲပါရတယ်စသည်အဖြစ်ပေါ့လေဒီဘဝတွေကိုနှစ်
တက်မဲ့ဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံဆိုတာကလည်းပါတယ်အနည်းဆုံးအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံအကြောင်းတရား၄ပါးရှိတာလေအကြောင်းတရားတွေအများကြီးပေါ့လူဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့မှဒါအလုံးသိပြီးသားပဲအဖေနဲ့မိနဲ့ပေါင်းစုံခြင်းဆိုတာရှိရတယ်ဒါအောင်မြင်မှုဆိုတာလည်းရှိရတယ်ဒီလိုအကြောင်းတရားတွေအများကြီးစုံမှသာလျှင်ကျိုးတရားတစ်ခုဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့တော့သမုဒယသစ္စာဆိုတာသဘောလေးကိုသိပြီးတော့ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့အတွက်ဟိုဘသူနဲ့ဘသူနဲ့တွေ့လိုက်ရင်ပြီးတာပဲဘသူနဲ့ဘသူနဲ့ဆင်ပြေရင်ပြီးသွားတာပဲလို့ဒီလိုပြောလို့မရဘူးဘသူနဲ့ဘသူနဲ့တို့ဘယ်ဖွဲ့နဲ့ဘယ်ဖွဲ့နဲ့တို့ဒီလိုအဆင်ပြေအောင်လည်းပဲကြိုးစားအားထုတ်ရတယ်လို့ပဲအထောက်ပံ့နည်းနဲ့ကုသိုလ်တွန်းအားနည်းလည်းပြုလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးစီတီထားကုကိုတဲ့ကုသိုလ်ဟာထာဝရငြိမ်းချမ်းရဖို့တဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေကုသိုလ်ရဲ့သဘာဝကစိတ်တင်းညွတ်ရအကျိုးပေးတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုပြုထားတယ်ဒီကုသိုလ်နဲ့ဘာအကျိုးလိုချင်တာလဲအကျိုးတရားတစ်ခုခုကိုကိုယ်ကစိတ်တင်းညွတ်လိုက်တဲ့ရှင်ကိုတင်းညွတ်တဲ့ကိုစိတ်တင်းညွတ်တဲ့ကောင်းကျိုးကိုပေးမှာပဲဒီလိုပဲပေးချင်ရပေးဘယ်ဟမှတာနဲ့ပေးကြလို့ရှောက်ပေးနေလို့မထင်နဲ့နော်ဟိုအကြောင်းတရားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကျိုးတရားကတော့ပေးတာလေတပိုင်းတက္ကနာရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အကျိုးတရားထူးခြားတဲ့အကျိုးတရားဆိုတာကတော့ကိုယ်စိတ်ကအထူးတလဲကိုတင်းညွတ်မှပေးတာဆိုတော့အားလုံးသိပြီးသားမြင်လိုက်တာနဲ့ယူသွားတဲ့ဟိုအမျိုးသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်ဘယ်သူတဲ့တော့မြင်သူတိုင်းယူသွားတဲ့အောင်ချောတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးတယောက်လေးဇတ်တော်မှာပါတာကိုကျော်ထက်အောင်ဥမာဒါနီပါဗျာဥမာဒါနီဒန်နီဥမာဒါနီဒန်နီမဟုတ်ဘူးနော်ဥမာဒန်တီနားငယ်နဲ့တောင်းမှုဆင်ထားတော့အပေါ်ကနားငယ်လေးကတော့ဓာရီနားငယ်တပ်ပဲပေါ့နော်ဥမာဒန်တီဥမာဓာအန္တာပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးကြီးတဲ့ဆန်ကဆိုတော့ရှိတာပေါ့ဥမာရဆိုတာယူသွခြင်းပဲဥမာဒန်တီဆိုတော့ယူသွခြင်းကိုဖြစ်စီသူယူလောက်အောင်ကိုချောတဲ့သူပေါ့နော်တကယ်တော့ဥမာဒန်တီဆိုတာအပြည့်အစုံဆိုရင်တော့ယူလောက်အောင်ကိုချောတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဒါပေမဲ့လို့မြန်မာကတော့ယူတဲ့ခါကျတော့ဥမာဒန်တီအပြည့်အစုံမယူဘဲနဲ့တဝက်ပဲယူပြီးတော့ဥမာလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဓိပ္ပာယ်ကဘာဖြစ်သွားတော့အခုပဲပြောခဲ့ပြီလေဥမာရဆိုတာယူတာဥမာဒန်တီဆိုတော့မှယူလောက်အောင်ချောတာဆိုတော့ဥမာလေးပဲကွက်ယူလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဓိပ္ပာယ်ကမြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ဘာဖြစ်သွားတော့ယူတော့အယူလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ယူနေတဲ့လူလို့အဓိပ္ပာယ်ရသွားတာနော်အဲ့ဒါမြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်မသိလို့ယူသုံးနေကြတာဒီထဲမှာတရားနာပေးတဲ့ဥမာနာမည်ပါရင်တော့ခွန်းလို့ပါပါဠိစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သိအောင်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ဥမာဒန်ဒီယူလောက်အောင်ကိုချောတယ်ဘာလို့ချောရတာလဲဆိုတော့အမှန်ကတော့ဒီ3နှစ်တိုင်တိုင်ဒါရှေးစကားလုံးတိုင်းပဲပြောလိုက်မယ်လေ3နှစ်တိုင်တိုင်ကျွံခံပြီးတော့မှရတဲ့ဆေးဆိုးပန်းရဲ့အဝတ်ကလေးပေါ့နော်ဝတ်ပန်းမဆိုလို့ရှိရသုံးတာပေါ့အဲ့တော့3နှစ်ကိုသူ့မှာစင်းရင်ချိုးတဲ့လုံးအားကြီးလို့ဒီပွဲလန်းသဘင်သွားတဲ့အခါမှာအများတကာလေးလူတောက်ပလေးသွားကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြူပြက်လူလက်ကလေးနဲ့သွားကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆေးဆိုးပန်းရိုက်ကလေးကိုဝတ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့3နှစ်တိုင်တိုင်ကျွံခံပြီးတော့မှရလာတာအဲ့ဒါလေးဝတ်မလို့ရည်ချိုးမယ်ဆိုရေစိတ်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာပဲဟိုမှာပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တစ်ပါးကတခိုးတယောက်ကအဲ့ဒီပိစိကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကရေကန်နဲ့ရေဆင်းချိုးနေတဲ့အချိန်ကုန်းမော်တင်ထားတဲ့သင်္ကန်းတွေခိုးသွားလို့ရေဘော်ကတက်တော့ကိုတုံလုံးဖြစ်နေတာလေအဲ့ဒီမှာနေသူ3နှစ်တည်းနဲ့ကျွံခံပြီးတော့သူဝတ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ဆေးဆိုးပန်းရဲ့အဝတ်ကလေးကိုပိစိကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကိုလှူလိုက်တာတကယ်တော့ဝဏ္ဏတော်ဝဋ္ဌတော်ဝဏ္ဏတော်ဟောတိဆိုတဲ့အဝတ်ကိုလှူရင်ရုပ်ဆင်းကိုလှူရရောက်တယ်အဝတ်အစားလှူတဲ့သူဟာဒီအလှူအကျိုးပေးတဲ့ဘဝတိုင်းရုပ်ဆင်းဥပဒိချောမောလှပတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာသဘာဝတည်းမှာတမင်ဆူတောင်းကြမလို့ဆူတောင်းတော့မတောင်းတော့အဝတ်အစားလှူတဲ့သူမှသမျှသင်္ကန်းပဲလှူအင်ကြီးပဲလှူလုံကြီးပဲလှူပေါ်ဝါပဲလှူစသည်အဖြစ်ပေါ့နော်အဝတ်အစားဆိုတာရုပ်ဆင်းကိုငကူချောပြီးသားလူကလည်းပို့ပြီးတော့ချောမောသွားစီတယ်တင့်နေသွားစီတယ်ငကူကကျုပ်သိမ့်မချောတဲ့လူတောင်မှဝတ်ကောင်းဆလာလေးလိုက်ဖက်တဲ့အဝတ်အစားကိုဝတ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ချောမောလှပတင့်နေပြီးတော့ကြက်တီရှိသွားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အဝတ်စားလှူတယ်ဆိုတာရုပ်ဆင်းချောမောလှပခြင်းကိုလှူတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ရုပ်ဆင်းချောတဲ့အကျိုးတော့ရမှာပဲဒါပေမဲ့ तू ကတီးခြားဆူတောင်းလိုက်တယ်သူ့ကိုမြင်တဲ့သူတိုင်းယူသွတ်သွားလောက်အောင်ကိုချောပြားစီလို့ဆူတောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू စိတ်တင်းညွတ်လိုက်တဲ့အတိုင်းပဲဒီကျူးပြီးတဲ့အကျိုးဒီကုသကံကျူးပြီးတဲ့ဘွားကြတော့မြင်သူတိုင်းခြားခြားလိုက်ပြီးတော့ဖះလောင်းတော့တိဝိမင်းကြီးတောင်မှခြားခြားလိုက်ယူသွားလောက်အောင်မချောဘူးလားအဲ့ဒါကြတော့စိတ်ကတင်းညွတ်လို့ယူလောက်အောင်ကိုချောပြားစီဆိုတော့တမင်ကိုဆူတောင်းလိုက်လို့နော်ဟိုဆူလာတုပါဒတို့ဘာလို့လဲဒီတိုင်းပဲလေပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓကိုကြံနေပါလိလှူပြီးတော့မှဒီစတ္တန်ဆင်မင်းရဲ့အစွဲကိုဖြတ်နိုင်ပြစီနဲ့ဆူတောင်းလိုက်တာသူစိတ်တင်းညွတ်တဲ့အတိုင်းအကျိုးပေးတာတကယ်လို့သာဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ဘာသာကိုကြံလှူမယ်ဆိုတော့သူ့ဘာသာသူတခြားကောင်းကျိုးတွေပဲပေးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဒီအစွဲဖြတ်နိုင်ပြစီဆိုပြီးတော့စိတ်ကတင်းညွတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စတ္တန်ဆင်မင်းရဲ့အစွဲကိုဖြတ်နိုင်တဲ့
Bawa Anitago, Yahu, Sulatu Barami, Fibirogu, Bawa Honga, Kemone, Sula, Sadan Seme, as a good pet boy Yawarali. And a solo ragaro, Kudu Sura, Sik Dinuya, a Jew beat at the Bawa Shivare, Tavra Nine, Zimajiti Hago, where the Kudu Gamu Jam. Nangama, Tavra Nine, Imedu Java Zilu, Sega Dinulade, Sik Dinulade die, 2 Dana do Ganju Bimavo. Take a Yare Miabusuragaro. Nangandu Hutiana be the Mia Abawi, Nangandu Nangana Aloye, Subon in Abama Mutira. Teo Chendio Jenga Nangama, Tavra Nine Yazi Genesana Shi, Disanane Tavra Nine Majima, Gusona Magudu Bawene. Dizzy Magudu Bawene, Dizzy Rotita, Gudu, Tavra Nine, Mezuya Vazilu Metaburi, Tavra Nine, Mezuya Genes, Sana Daddy, Tavra Nine, Mezuya Vazilu, Budare, Meda Daddy. D Tavra Nine Zero Yuma, Disana, Meda Daddy, Bansu Nirabo. That's D Zero you, that Bansu Zero Comesule Yarabe, but Daddy Bansu Nilesson, Nessa Bashi, Daddy Bansu, Yana Shimian Baum Yazo, Daddy Le Bansu Nilu, that Bansu Zero Le Colu Yadalu, Lucian Gudu Shini, Yinyani Yazi Jene, Santa De, Yinyani Yavazi, so they Meda Daddy, Bansu Niluleve, that Bansu Zero Colu Yari. Tizzy never the good, the Ria and Piagono, David Bibi, and Bomiani Messoye, Gono Boma 16 in the Mari Teddy, Gono David would be needed Binya Teddy, Gono Messa Bashi, Gono Boma, Gino de Dara Teddy, Dara the Martita, Binya Teddy, Le Bonsu Nilu, Da Bonsu Ziri, Comia de Teddy, Bonsu de Ziri Sumaro, Comia de Ju would be about Bimabo. Tajamulud. Judiani Negaro, Dizzy Ronet Bade Gudu, Yaya Jamulu, Nangama Tavra Nina Emazu Yavazi. Yeti Java Yago Yam Melules, Kaima Yuji Tamabo. Say a song also on Eminent Jimarano. Uzano Munian Serapi, Munian Tamodis, Aluja Ujarabe. Tamodi is the other Munian Serapi, Tudiagavase Matangema, Italy, Ethiopian, Sipsede, Horanga Ethiopian, Menemotana Metacunebo. And I eat in Ethiopian Sipchin Yare Chima. Oh, you read Okaya Lojara. Maru made a boom of Shimmer Subro Gavami when you said a Kimine Bogu. Jama Hida Gavami when you Chansha Biro, Idilina Ethiopian and Shide Niago. Down Winnet Tau, Dotanet Tau Biroma, Jama Hida Dangari Alu, Sawema, Su, wine Biro time. Nigavami when you shima Yabiro, Tinia Vesubra, Idilina and Ethiopian and Niari Tau Biro. The Idili Ethiopian Shin Semedi Nyanzo, Ni Ido Javazi, the Risiano Gagani Lumo Javazine, no guy your Sitekani yo. No Nelebure, no Nebabune, Atlantic Sitekani Lemita Bawana Bomiari. Kavani when you Shisha Biro, Idilina Ethiopiago, say Ayo, New Biro, Meda Bawanari, Bomiajari, Sarapayel and Mino with a Bajang Messibi Nini, Simbe Nini, Domida Sonelu, Domida, Auneluda, the Wotayam, Mayuame. Eli Babiro, think Majagi Mabe, Sarapay, Meda Daddy Bubiro, the Yemajagi Mabe, Nina Yaga, Simedi, Ninwajari. Pajang me Nini, do ye Meda, Aunelu with water, Miss Sarapay, over Alinuna Jubiro, who's in Nangama, Pajang met Haura Nina Yaya, Kuyet Haura Nina easily dare, Kudu Jamili Usames and Miaula. You young Baron for Barebono, Taura Nina Ziga, Taura Nina Yahuda, Tavan Shabazi, so the Uegene Duri Degera, do ye Almine, do ye Gudu, Almine, do ye Sana Daddy, Almine, do ye Mida Daddy, Almine, with what I am. Pajama Nina Yaya, do ye Gudu Bari, Taura Nina Dita Gugu, Gudu Ile Bari, Dizzy Romanga. Jangaya Rude Gudule Bari, Jetan Rude Gudule Bari, Sadia Shambo, Gudu Gudua, Taurani, Nang Uzenu, Nangano Yuma, Taurani, Yadore, Bari, the water line me, Swin Satan in Ari Leve, Bibi or Meaula. Nago Gregor let Haman or Yagama Bari Mubene, Sagrego, Yagu Yazame, Yagu Yamanunga, Kaima, Yuji de Sure, say son that Digo, Mugu Mutayama. Nagaro Lela Yare Judia, but now so Judia Garo, he Taura Nini, did had a Gudu Gamu, Dizi Ramagudu Bawene Gudu di. Neva and Chana Ye, Taban Shema Zilu, Ayon Pula Meswin, Diwama, Dega Barmiga, and I feel like a Diwama Barmi Pides when Leve, Taura Nini, they had a good lega, Tachi selected and Barmiga Bupi Daviro. They Ayon Bu go no boy, we better not shoe in a Wibana Yan, Jen Diwama Yan, Neva Yama Bunane, Diwama Neva Yama Bu Solebe, Barmi Pide, but the Kuku Maro, the Taura Nini, the Taku, where the Kudu Gamujam.
နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုကြမှာပဲတကယ်တမ်းကျတော့နောက်ဆုံးကျတော့နိဗ္ဗာန်သီးပင်လင်နိဗ္ဗာန်သီးသားလျင်ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအစစ်ပဲယုံနံခန္ဓာလုံးဝမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အိုရာတွေနာရာတွေသိတာတွေစရှိတဲ့ချစ်သူနဲ့ကွယ်မုန်းသူနဲ့တွေ့ဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဘာမှမရှိတော့ဘူးဆင်းရဲဒုက္ခတွေအလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်အဲ့တော့ယုံနံခန္ဓာတွေလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ဆင်းရဲဒုက္ခမှန်သမျှချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်သီးတာလင်ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအစစ်ပဲထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဇီတိဆိုတာဒီဇီတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးထာဝရငြိမ်းချမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တည်တဲ့ဇီတိမှုလို့လေထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဇီတိလို့ခေါ်တာကုသိုလ်ရှင်တယောက်ချင်းကလည်းပဲထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအစစ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ဒီဖះမှာလာပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုတဲ့သူတွေလည်းပဲဒီဇီတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်တွေကြောင့်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုကြဘူးတကယ်တော့ဖះတည်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပို့တဲ့ကုသိုလ်ပဲဖះတည်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာလူပေါင်းမြောက်များစွာကိုနိဗ္ဗာန်ပို့ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ပဲဒီဖះကြီးပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြီးမှတော့မဟုတ်ပါဘူးခုကလေးကပဲပေါ့ပြီးမှပဲထားလိုက်တော့ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဇီတိထားကိုယ်ပဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ဖះမှာလာပြီးတော့ဖူးမြော်ကြမယ်ဖះဖူးတဲ့ကုသိုလ်တွေရကြမယ်ဂုဏ်တော်ပွားတဲ့ကုသိုလ်တွေရကြမယ်ပန်းရည်ရန်ဆွမ်းစီမိပူဇော်ကြမယ်ပန်းရည်ရန်ဆွမ်းစီမိပူဇော်တဲ့ကုသိုလ်လည်းရမယ်ဖះကုံတော်ထိုင်ပြီးတော့ပွားကြမယ်ပရိစိတ်ကြမယ်ပရိရွတ်မယ်ပဋ္ဌာန်းရွတ်မယ်တတိပဌာန်ဝိပဿနာတွေရှုပွားကြမယ်စသည်အားဖြင့်ပေါ့ဒီဇီတိတော်ကြီးမှာလာပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုကြမှာပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကြောင့်အဲ့ဒီကုသိုလ်ရှင်တွေဟာဒီဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝတစ်ခုခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသိကြပေါက်ရောက်ကိုရောက်ကြမှာပဲမရောက်မဲ့သူတယောက်မှကိုမရှိဘူးဒီဖះမှာဖះဘူးတသိန်းရှင်အဲ့ဒီတသိန်းလုံးတနေ့နေ့တစ်ချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုသိကြပေါက်ရောက်ကိုရောက်မှာဒါကြောင့်မလို့ဘုရားတည်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာလူပေါင်းမြောက်များစွာကိုနိဗ္ဗာန်ပို့ပေးတဲ့ကုသိုလ်ပဲဒါပိဋကတ်တော်မှာတရားဟောကြားထားတဲ့ဒေသနာရှိတယ်နော်အဲ့တော့လူပေါင်းမြောက်များစွာကိုနိဗ္ဗာန်ပို့ပေးတဲ့ကုသိုလ်တိတိလေးတစ်လုံးဒီဘုရားမှာလာလူဒီကုသိုလ်ကြောင့်တစ်ချိန်ချိန်မှာနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပေးလိုက်တာပဲလေအဲ့ဒီလူကိုနိဗ္ဗာန်ရအောင်ကိုပို့ပေးလိုက်တာပဲဖះတည်တယ်ဆိုတော့ဟာလောကီလိုင်းနေပဲဝိဇ္ဇာလိုင်းနေဆိုပဲဆိုပြီးတော့အပေါ်ယံလေးတွေးပြီးတော့အထင်မသေးလိုက်နဲ့နော်အင်မတန်မှကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ပဲထင်သေးပြီးတော့ပြင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပဲအကုသိုလ်ဖြစ်မှာပဲထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးစီတည်ရုံနဲ့ထာဝရငြိမ်းချမ်းရသွားမှာမို့လို့လားဖះတည်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရတော့တို့တွေလည်းတည်မှာပေါ့နဲ့အလွယ်တကူပြောကြတာတကယ်တမ်းကျတော့ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဇီတိတည်ရုံတက်တက်နဲ့တော့လည်းဘယ်ရပါမလဲဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲဒီထာဝရငြိမ်းချမ်းရဖို့အတွက်အင်အားကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်အထောက်ပံ့ကတော့ဖြစ်ပါတယ်ပဋ္ဌာန်းမှာဥပနိဒိယပစ္စည်းပဋ္ဌာန်းပစ္စယနိတိတာလည်းရွတ်နေကြတာပဲလေဥပနိဒိယပစ္စည်းမှာဆိုရင်ပုရိမာကုသလဓမ္မစသည်အဖြစ်မရှိဘူးလားကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ကိုကြီးစုပြုရဆိုတာလည်းရှိတာပဲသေနန္တနာမိဥပနိဒိယပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောစသည်အဖြစ်လည်းရှိတာပဲလေသေနန္တနာဆိုတဲ့အိယာတွေနေရာတွေအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေရုပ်ဝတ္ထုတွေကလည်းပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းကိုကြီးစုပြုတယ်စသည်အဖြစ်ပေါ့လေဒါပညာဝါဒပါဠိတော်မှာဆိုတော့အကျေပါတာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားတရားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြီးကထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့အတွက်အကြောင်းတရားတစ်ခုအနေနဲ့ပဋ္ဌာန်းသဘောတရားအရလည်းအထောက်အကူသေချာပေါက်ပြုပါတယ်။ဘာလို့သေချာပေါက်ပြုတယ်လို့ပြောရလဲဆိုတော့ဒီဘုရားတည်တဲ့သူတွေဒီဘုရားနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်နေတဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့စိတ်တင်းညွတ်မှုကိုကထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအများဆုံးရပါစေဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတာလေ။စိတ်တင်းညွတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းကျိုးတွေကပေးကြမှာပဲ။စာမြေဖျားခန္ဓာကိုယ်ကဥစဉ်တို့ပြီးခဲ့တဲ့သိဉ္ဇဉ်တွင်တော့ပေါ့လေ2018ပေါ့သိဉ္ဇဉ်တွင်တော့ဂျပန်ရောက်တယ်ဂျပန်မှာဥနုဆိုရလက်ထက်ကတည်ထားတယ်ငြိမ်းချမ်းစီတီဖူးမြော်ခဲ့ရတယ်ငြိမ်းချမ်းစီတီဖူးမြော်လူတွေဆိုတော့ဘုရားဖူးပြီးဆူတောင်းကြတယ်အများကြီးရှိမှာပေါ့ကိုကဘုန်းကြီးဆိုတော့လည်းဘာဆုမှတောင်းစရာမရှိဘူးလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကလည်းဘုရားတကူအားထုတ်မှပဲရမှာဆိုတော့အထူးတလည်းတောင်းမနေတော့ဘူးအဲ့တော့ဘာဆုတောင်းအောင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားနေတာပေါ့လေနောက်တော့လေဇီတီပွဲတော်ကငြိမ်းချမ်းရေးစီတီဆိုမှတော့လေဥစဉ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖះဆိုရလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဖះတပည့်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအများဆုံးရပါစီဖះဒါငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ပဲအထူးကဆုတောင်းတာပေါ့ဆုတောင်းရင်းနဲ့တခြားပါလာတဲ့တရားဓမ္မတွေကလည်းပဲမပြီးရသေးဘူးဆိုတော့အချိန်ကရနေတာနဲ့ဂုဏ်တော်လေးပွားမေတ္တာလေးပွင့်နဲ့နောက်တစ်ခုတော့တောင်းလိုက်ဥမှာပါလေဆိုပြီးတော့တန်အောင်ပေါ့နော်ဘာပဲလို့တန်အောင်လို့ဆိုတဲ့ငါကတန်အောင်နောက်တစ်ခုတော့တောင်းလိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံမှာထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအများဆုံးရပါစီထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအများဆုံးရဖို့တဲ့ထောက်ပံ့တစ်ခုအနေနဲ့ခုဒီမှာငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှိမှမြင်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစီရီလိုပဲငြိမ်းချမ်းရေးစီရီတစုကိုဥဆောင်ပြီးတော့တည်ထားကိုးကွယ်ခွင့်ရပါစေ။ဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးပြည့်လိမ့်မယ်လို့လည်းမထင်ပါဘူး။ဒီလိုပဲအမှတ်တမဲ့နဲ့ဆူတောင်းလိုက်တာပဲအမှတ်တမဲ့မှအမှတ်တရားစုဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆူတောင်းခဲ့ပြီးသိမ့်မကြခင်မှာပဲဦးဇင်းတို့ဒါနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရောနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရောသူတို့ဒကာကြီးနဲ့ဒကာမကြီးကလည်းပဲဒါငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်နေစီရီလေးငြိမ်းချမ်းရေးကိုငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့အတွက်အထောက်အကူတစ်ခု
ကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွန်းအားတစ်ခုအနေနဲ့ဇီတိတော်တဆူတည်ထားကိုယ်ကိုယ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိနေတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်ကလည်းစိတ်ဆန္ဒရှိနေတယ်ဆန္ဒတူခြင်းပေါင်းစုမိသွားပြီးတော့ပေါ့နော်ဥစဉ်ရဲ့ဆန္ဒရောသမဏကြီးရဲ့ဆန္ဒရောတက္ကမကြီးတော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဆန္ဒရောပေါ့လေနိုင်ငံတော်သမဏကြီးရောနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရောဥစဉ်ရောသုံးယောက်လုံးရဲ့ဆန္ဒနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့မှထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဇီတိတော်ကြီးဒီထားကိုယ်ွယ်ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာပဲပြောထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဇီတိတော်ကြီးမှာကုသိုလ်ပေါင်းဝင်ရတဲ့သူတွေနဲ့လည်းအထူးဝမ်းမြောက်တဲ့ပါတယ်။လူထုကောင်းဆောင်ဥဆောင်တဲ့လူထုစုကလက်ထက်မှာလူထုအားလုံးရဲ့စုပေါင်းအင်အားနဲ့ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဇီတိလို့ဘွဲ့မြည်တော်တတ်ထားတဲ့အင်မတန်မှရည်ရွယ်ချက်ကောင်းပြီးတော့ဘွဲတော်လေးကြားလိုက်ရုံနဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းသွားစေတယ်။ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဇီတိတော်ကြီးကိုအတူတူကလက်တွဲပြီးတော့တီထားကိုးကွယ်ခွင့်ရတာဟာအင်မတန်မှအရာထူးတယ်အင်မတန်မှကံထူးတယ်အင်မတန်မှဘုံကံထူးတယ်လို့သဘောထားပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြရမှာပါ။ဆိုလိုက်ပေါ့ပူဇော်ထုကိုခံတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်မှာဆိုတော့အရဟံပူဇော်ထုကိုခံတော်မူထိုက်သောမြတ်စွာဘုရားသုံးကောင်လေးပွားလိုက်ပေါ့ပူဇော်ထုကိုခံတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးစီရင်မဲ့ကြီးဖြင့်ပူဇော်ပါတယ်စသည်အဖြစ်ပူဇော်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့ပူဇော်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂုဏ်တော်လေးကိုစကင်ပြီးတော့ပွားမယ်ပြီးတော့မှဘာကြောင့်ပူဇော်တတ်တယ်ဆိုတာချက်ပွားမှာပေါ့ဒီလိုဆိုရင်ဂုဏ်တော်တွေကိုတိတ်ပိတ်သီးနဲ့ပွားမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံမှာထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရတာမရတာသူ့အပိုင်းပဲတစ်ချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးမရတာကနောက်အပိုင်းပဲဂုဏ်တော်တွေပွားတဲ့အတွက်ခုလောလောဆယ်တော့ကိုယ်စိတ်ကလေးမအေးချမ်းဘူးလားအေးချမ်းနေကိုလိုချင်တဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့သက်ဆိုင်တာလေးလည်းပွားဖို့လိုတယ်နော်ကိုကသောကတွေဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်သောကခတ်သိငြိမ်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံတို့တမ္မာတမ္မတို့ပါဠိတွေနဲ့တွဲပြီးပွားမှာမဟုတ်ပါဘာပါဠိမှမပါလေးပဲကိုကလောလောဆယ်ပူပန်သောကဖြစ်နေဆိုရင်သောကခတ်သိငြိမ်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားထပ်တလဲသာပွားပါဓာတ်တွေကူးဆက်ပြီးတော့သောကတွေငြိမ်းကိုငြိမ်းသွားပါလိမ့်မယ်တရားရောက်ပေါ်မှာမကြည်မနဲ့ဒေါသဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒေါသခတ်သိငြိမ်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားထပ်တလဲပွားပေါ့ဒါဆိုရင်ဒေါသတွေလည်းငြိမ်းမသွားနိုင်ဘူးလားအကြောင်းများတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်ပျက်တစ်ခုခုကြောင့်စိတ်ပူလောင်နေတယ်ဆိုရင်လေစိတ်ပူလောင်ခြင်းကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံစကလုံးမပါပြီးမဲ့စိတ်ပူလောင်ခြင်းကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပွားနေတာကအရဟံပွားနေတာပဲနော်ပါဠိစကလုံးအတုံးလိုက်လေးလည်းကြီးပါမှာဂုဏ်တော်ပွားတယ်မထင်နဲ့ဦးကိုကအသေးကွဲလို့ဝမ်းနေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုပွားမလို့ဝမ်းနေခြင်းကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအသေးကွဲခြင်းကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဘာအကြောင်းကြောင့်မှအသေးကွဲတယ်ဝမ်းနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပြန်တွေးပြီးတော့လည်းဝမ်းမနေဘူးခုနှစ်ရက်သားလေးနဲ့မေတော်ကြီးကဘဝကူးပြောင်းသွားတာလေကို့အမေရင်းနဲ့ချိန်ကြနေလေရတယ်လို့မှမရှိပဲပြီးသားအတိပြန်တွေးပြီးတော့ငါခင်ဗျာကန်ဆိုးရှာလိုက်တာငါအမေနဲ့ခုနှစ်ရက်ကလေးပဲခုနှစ်ရက်ဆိုတော့ဘာမှလည်းမသိသေးဘူးဆိုပြီးတော့တွေးပြီးဝမ်းနေတယ်ဆိုတာရှိရလားဂုဏ်တော်ကအကျေရှင်းပွားမှာနော်ဝမ်းနေရင်ကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစသည်အဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုရားဂုဏ်တော်ပွားတယ်ဆိုတာတကယ်တော့အကောင်းဆုံးဆေးကိုတောက်သုံးတာပဲအသေးကွရင်ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆေးဆိုပြီးတော့တချို့ကလည်းပဲလူကျင်တဲ့သူတွေမရှိဘူးလားမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုသာအထိပ္ပယ်တိတိလေးနဲ့လေးလေးနဲ့ပွားများတယ်ဆိုရင်အသေးကွဲတာတွေလည်းမပြောက်ဘူးလားပြောက်တယ်တော့ဦးဇင်းတို့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အသေးကွဲလို့ဝမ်းနေကြေကွဲနေတယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကအမြဲတမ်းပြောတယ်အသေးကွဲအထိတ်မှတ်နေနဲ့ကုသိုလ်ပြုပါအသေးကွဲအထိတ်မှတ်ကုသိုလ်ဆိုတာပြုကိုပြုရတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကအနာတပိန်တည်းကြီးသူ့မြေးလေးမြေအိုးအယုတ်ကလေးခွဲကြသွားတာဟိုတောင်မှသူ့မြေးလေးကသူ့သားလေးလူယုတ်ကလေးဆိုတော့သူ့သားလေးသေးပါပြီသူ့သမီးလေးသေးပါပြီနဲ့ငိုနေလို့အဲ့ဒါမပူနဲ့နောက်ထပ်သားလေးတယောက်မွေးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတခြားအယုတ်အသက်ကလေးတစ်ခုပိုကောင်းတဲ့အယုတ်လေးတစ်ခုလည်းထပ်ဝယ်ပေးတယ်ပြီးတော့မှမိမလေးရဲ့သားလေးသေသွားတဲ့အထိတ်မှတ်နေနဲ့လေဖះမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေဆွမ်းကပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအယုတ်ကလေးကြကွဲတဲ့အထိတ်မှတ်နေနဲ့ဖះမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေတန်ဃာ900အိမ်ပိတ်ပြီးတော့ဆွမ်းကပ်ခဲ့ဘူးတာပဲအထိတ်မှတ်ကုသိုလ်ဆိုတာပြုကိုပြုရတယ်နော်အယုတ်ကလေးကြကွဲတော့လေအယုတ်ကွဲတဲ့အထိတ်မှတ်နေနဲ့ဖះမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေဆွမ်းကပ်ရတယ်အသေးကွဲရင်လည်းပဲအသေးကွဲအထိတ်မှတ်နေနဲ့ဖះမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေအိမ်ပြဆွမ်းကပ်လို့မရဘူးလားအဲ့လိုကတ်တဲ့အလှမျိုးလေးကြားဘူးကျင်လိုက်တာကိုကျော်ထင်းအောင်အသေးကွဲဘူးလားမကွဲဘူးပါဘူးဗျာအသေးမကွဲဘူးသိရင်လည်းအသေးမကွဲဘူးတဲ့အထိတ်မှတ်နေနဲ့ဆွမ်းကပ်ပါမယ်ဗျာ
အထိမ်းမှတ်ကုသိုလ်ဆိုတာအင်မတန်အရေးကြီးတာနော်အောင်မြင်တော့လဲအောင်မြင်တဲ့အထိမ်းမှတ်လေအကယ်ဒမီရတယ်ဆိုရင်အကယ်ဒမီအထိမ်းမှတ်ဆိုပြီးတော့ညသာစားပွဲတွေလုပ်ကြတယ်အခမ်းပွဲတွေလုပ်ကြတယ်ကုသိုလ်တွေပြုကြတယ်ဒီလိုရှိကြတယ်လေအဲ့တော့အသေးကွဲတော့လဲအသေးကွဲအထိမ်းမှတ်နေနဲ့ဒါနပြုရမယ်ဥပုသ်ဆောင်ရမယ်သီလဆောက်တည်ရမယ်ဘုရားကုံတော်တွေပွားရမယ်မေတ္တာပို့ရမယ်တတိပဋ္ဌာန်စခန်းတွေဝင်ရမယ်အဲ့တော့အသေးကွဲတဲ့သူတွေရောက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြောပြတယ်အသေးကွဲထိမ်းမှတ်ကုသိုလ်တွေပြုဖို့ပြီးလို့ရှိရင်ဘာမှဝမ်းနေနေစရာမလိုဝမ်းကိုထုခံပေါ့ဒါတွေရှင်းပြလိုက်ပြီးတော့ကဲဒီလူနဲ့ကိုနဲ့ကိုအချင်းနဲ့မတန်လို့သာဖြစ်တယ်လို့သာသဘောထားလိုက်တော့ကိုနဲ့ကံမပါလို့ပဲသဘောထားလိုက်ပြီးတော့ဒီတဲ့အဆတရားမကကောင်းတဲ့သူနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်ဘာမှမပူနဲ့ဂုံတော်ပွားဒီဝတ္တပတိဂါထာရွတ်ပြီးဘာစုမှမတောင်းနဲ့ကိုကချီးပြီးကိုကိုချစ်တော်သူနဲ့သာအမြန်ဆုံးစုံစည်းပြရစီဒီစုတစုတဲ့သာတောင်းဆိုပြီးတော့နီလန်းပေးလိုက်ရတာပေါ့ဝေဝေဆာဆာဆိုတော့အများကြီးပေါ့နော်အချိန်ငယ်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးဟလာကျင်နာနှွေးထွေးတော်ရောဘာတော်ရောတောပေါင်းများစွာနဲ့ထည့်လိုက်ပေါ့အနှစ်ချုပ်ကတော့ကိုကချီးပြီးကိုကိုချစ်တော်ပေါ့အဲ့တော့ဆုတောင်းဆိုတော့တချို့တွေကရှင်ဖြန်းပြလို့အသေးခွဲထိမှဆိုတော့ဘောက်ချာတွေပါယူလာပြသေးတယ်နော်အသေးခွဲထိမှနေတယ်တပြီးတော့ဘယ်ဖျားမှာဘာလူခဲ့တယ်ဘယ်ရိတ်သားမှာဘာလူခဲ့တယ်တရားစခန်းကဗဏိယဝင်ခဲ့တယ်စသည်အချင်းလာပြီးတော့အခုအရှင်ပြေသွားပြီဖျားအရှင်ဖြန်းပြောတဲ့အတိုင်းဒီဝတ္တပတိကတာတင်းတင်းတရားရှိခောက်ရွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတဆုပဲတောင်းလိုက်တာအခုအရင်လူထက်အစတရားမကသာပြီးတော့တပြီးတော့ကိုအရန်ချစ်တဲ့တယောက်နဲ့တွေ့ပြီဖျားနောက်လာဆိုရင်လက်ထပ်တော်မှာလာပြီးတော့လျှောက်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲနော်အသေးခွဲရင်ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆေးမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ရုပ်ဝတ္ထုနဲ့ဆေးပြားလေးတောက်ဆေးမုံလေးတောက်ပြီးတော့ရေနဲ့မျောချတဲ့ဆေးတော့မရှိပေမဲ့လို့စိတ်အလုံးနဲ့လုပ်ပြီးတော့ဘုရားကုံတော်ပွားမေတ္တာပို့ဝင်နေထွက်နေရှုမှတ်တတိပဋ္ဌာန်ဤတိုင်းရှုမှတ်တဲ့ဆေးကတော့မရှိဘူးလားလူရင်းပြောရင်ဘာဝနာဆေးပေါ့ဒါကတော့အသေးကွဲတဲ့လောက်ကတော့ပြင်းအောင်မြင်သေးတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကပတာစာရီတို့ဆိုရင်တရက်ထဲနဲ့6လောင်းပြိုင်ပြီးဆုံးမှုနေကြုံခဲ့ရတာလေအဖေလည်းသေးအမေလည်းသေးမောင်တယောက်တည်းလည်းတခုတူရီတော့မောင်လည်းပဲသေးခင်မွန်းတယ်လည်းသေးသားအကြီးလည်းသေးသားငယ်လည်းသေးတရက်ထဲနဲ့6လောင်းပြိုင်သေဆုံးမှုကြီးကြုံပြီးတော့သက်ခါအောင်ယူသွားတာလေဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်လိုက်ရတော့အယူပြောင်းမသွားဘူးလားယူရတောင်ပြောက်တယ်ဆိုမှတော့အသေးခွဲတဲ့လောက်ကတော့အသာလေးပဲကိုကျော်ထက်အောင်လေးတန်းကြည့်ပြီးပြောရတာနော်အသာလေးပဲလို့သူပြောလို့အဲ့တော့အသေးခွဲရင်ပြောက်တယ်ဆိုတဲ့စီအသေးခွဲတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အသေးခွဲတယ်ဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုထပ်တယ်လေးတွေးနေလို့ကိုယ်စိတ်မှာခံစားနေရတာဒါဆိုရင်ဘာမှမခက်ဘူးဘာဝနာတွေဆိုတာကအများကြီးရှိတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်မှာနာကျင်မှုပူလောင်မှုဝေဒနာခံစားနေရတယ်ဆိုရင်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့အစားထိုးလိုက်ရုံပဲဒီလူကြောင့်စဉ်းစားနေလို့ဝမ်းနေကြေခွဲရတယ်ပူလောင်ရတယ်ဆိုရင်ဝမ်းနေကြေခွဲစရာမလိုပူလောင်စရာမလိုတဲ့သူအမျက်ဆုံးကအကောင်းဆုံးကတော့မြတ်စွာဘုရားပဲပေါ့ကုသိုလ်တွေဆိုတာကအမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့ကမတွေးနဲ့မတွေးတဲ့ကုသိုလ်မလုပ်အောင်ဂုဏ်တော်ပွားတယ်ဆိုတာတကယ်တော့တွေးရတဲ့ကုသိုလ်ပဲတရားရောက်ကြောင်းတွေးရလို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်စိတ်ပူလောင်တယ်ဆိုတာအကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကြောင့်တွေးလိုက်ကိုတတိယနေတဲ့သူကိုအာယုံမှာပုံရိပ်ထင်နေတဲ့သူကိုအာယုံမပြုတော့ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြုလိုက်မြတ်စွာဘုရားရှင်အကြီးသူခုနအဓိပ္ပာယ်သိဖို့တော့လိုတယ်နော်အရဟံရွတ်နေုံနဲ့တော့အသေးခွဲတဲ့ယောဂပျောက်ချင်မှပျောက်မှာအဲ့တော့ကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလောဘကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစသည်ဖြင့်ဂုဏ်တော်တွေကိုအဓိပ္ပာယ်သိသိနေတာပွားရင်အသေးခွဲတာလည်းသိချပေါက်ပျောက်ပါလေပြီးတော့ဘာတွေလဲတော့စိတ်ညစ်ရင်အစိတ်ညစ်ရင်မဟုတ်ပါတဲ့လေဝမ်းနေရင်မျက်ရည်မလဲတဲ့ဆေးလားဘာဆေးတွေတော့ပြောပါအောင်ကိုကျော်ထက်အောင်တတိယရင်ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆေးအသေးကိုရင်ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆေးတတိယရင်မျက်ရည်မလဲတဲ့ဆေးအဲ့တော့တတိယရင်မျက်ရည်လဲတယ်ဆိုတော့ဆိုကြဲကွာစိတ်ထဲမှာဝမ်းနေသွားလို့ပေါ့အဲ့တော့တယောက်ယောက်ကိုတတိယလို့မျက်ရည်လဲတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတတိမျက်ရည်လဲစီတတ်တဲ့သူကိုတတိမရပဲနဲ့မျက်ရည်မလဲမဲ့သူကိုတတိယနောက်တနည်းတော့လည်းပဲတတိယတယ်ဆိုတာကသူကိုယ်ပေါ်ရက်ဆက်လိုက်တာလှုပ်ရက်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုတွေးနေလို့မျက်ရည်လဲတာလေအဲ့လိုမတွေးဘဲနဲ့ကိုယ်သက်ခွဲသွားတဲ့သူပေါ်မှာကိုယ်ကောင်းခဲ့တာလေးတွေပြန်စဉ်းစားပေါ့တချို့ကရှိသေးတယ်လေတယောက်နဲ့တယောက်အဆင်ပြေဖြစ်လို့ကိုယ်သွားကြပြီဆိုရင်အော်သူ့ပေါ်ထားခဲ့တဲ့စေတနာတွေအလကားပဲသူ့ကိုငါကတော့ဖြင့်ဘာတွေဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ရတာဘာတွေပေးလိုက်ရတာနဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ပေါ်မှာအဆင်ပြေတော့ကမေတ္တာနဲ့ကူညီခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုတော့မှပြန်ပြီးတော့နောင်တရတယ်ဒါဆိုရင်ကိုကူညီခဲ့တုန်းကမေတ္တာစစ်စစ်နဲ့ကူညီခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အလိုလိုသက်ရောက်သွားတယ်တခါလေးတယောက်ကလည်းပြောဘူးလို့လေသူအဆင်မပြေလို့သူချစ်သူကသူ့ပေါ်မှာသစ္စာမဲ့သွားလို့သူကတော့ဘယ်တော့